reactions of whatever happened at the auction. PDogg, before we get into our insights and our little bit of a set off, we have some fans and we have their reactions. So we have fans from MI, SRH, KKR, RCB and CSK, of course. We'll check out and find out how they are feeling about it. But first thing first, I must tell you that I've done extremely well in the auctions compared to you. What are your thoughts? Yeah, when it comes to domestic players, I think you are spot on. But when it comes to Australian batsmen, when I said no one is going to get sold, probably Steve Smith just jumped off the well and got through to Delhi Capitals for 2.2 crores from 12.5 crores from Rajasthan Royals. I think I also got a bit right here. No, see, it is very, very easy to actually go out and say Riley Meredith will get sold, Jai Richardson will get sold, Jameson will get sold. All these people will get sold. This everybody knew. I mean, so that is no rocket science. But saying how the uncapped players will sell is the bigger art. Exactly when you said about Ribbon Patel and Ripple Patel, Rajat Patidar. Now I want. Now, few of the guys, whatever you said, Mohammad Azharuddin. So the local guys, whatever you said, you hit them on the head actually. Vishnu Vinod. I told you about Vishnu Vinod. Right, these are all names that did well in the Syed Mushtaq Ali and have been doing the rounds for a while. In fact, Vishnu Vinod was with the RCB. So if we get a fan reaction, if somebody is going to join us, then we can definitely find out how they are feeling about it before we get on to our show. I think we have Tejas from who's a fan of MI and SRH. He's basically from Andhra, but he is a fan of Mumbai Indians also. We'll try and find out. There is a face coming up, but I don't know when it will really turn into reality. Oh, there he is. Hi Tejas, how are you doing? Yeah, doing good, Ashwin. Actually, from currently staying in West Mamlam. Been in Chennai for the past 15 years, but supporting Mumbai owing to Sachin. Started way back, 15 years back. Okay, how do you manage to live in Chennai? Being in Chennai and you're supporting Mumbai Indians, how do you manage to do it? So that's a big problem because my entire friend circle are CSK fans. And the only reason why I started supporting Mumbai was for Sachin. And once you start supporting a team, you don't change it. Right. PDogg, your initial thoughts on how MI has gone about their auction? Look, I told you what MI exactly wanted, to be honest, is foreign overseas seamers. I was expecting them to go hard for at least one for Riley Meredith or Jai Richardson. But if we see the picks for Mumbai Indians, what they have gone for, Adam Milne. It's going out. Yudhvir Charak, Marco Janssen and Arjun Tendulkar. Arjun Tendulkar I had predicted will go yesterday itself. Who's Marco Janssen? We didn't speak about him yesterday. Who's Marco Janssen? He's from South Africa. He's from your... Marco Janssen, South Africa. He is very highly talented. He's got an action similar to Mitchell Starc. He can bowl quick and he can hit some big sixes. It is an athletic fielder. But I'm not sure whether the experience counts here. They're again gone back to Northern Cotonile, which was a big surprise for me. And then they've gone for James Neesham. I'm not sure what role is he exactly going to play. One thing that is expected is, to be honest, I told you that the spin attack, the strike rate is very less, but they've been economical, both Krunal and Rahul Shah. So they need to want some experienced standing. So they've gone for Piyush Chawla. So that is a great pick. To be honest with you, all these 12 years, 13 years of IPL, this, to be honest, is the least favorite picks for Mumbai Indians is what I feel. But still, they've got the balance to go all the way. In fact, look, I mean, it is very silly that you say that because they were competing against a lot of bigger price franchises. Tejas, your reactions, what do you think? Are you completely happy with what Mumbai has got? It's a kind of mixed emotion. Actually, I thought we will go all in for Jai Richardson, actually. But I think we got Adam. Richardson. You did go, right? All the way, but didn't happen. We did go, but we are short of funds. But good that we went for Adam Milne, who's more like a like-to-like replacement for Pattinson. And Piyush Chawla, though known not for being economical, but he still picks up wickets in between. What I'm looking forward is for actually Yudhvir Singh, the uncapped player, because MI has a knack of picking up. Yeah, that's exactly what I wanted to ask. Do you know who Yudhvir Singh Charak is? I have no idea, to be frank. I just started Googling after they picked him up. But I'm excited about him because Mumbai has this knack of picking up players before they become stars. So out of all the people, I'm more interested in Yudhvir Singh, how he is going to perform, given a chance. But yeah, Mumbai generally tend to pick players before they pick up stats. Outstanding line.
Whatever he has told is very correct, because that's what we discussed yesterday. Someone like Jasprit Bumrah, Hardik Pandya, not many people even knew who they are. So the credit has been given to the talent scout, and they've been representing the nation now, to be honest with you. You never know what exactly, Mr. Tej is saying. All of a sudden, a superstar can emerge. But what I felt was they went hard for Chris Morris early on. That was a surprise for me, because Chris Morris was a kind of a all-rounder role. What they are looking at is they want to replace someone like, earlier they used to have someone like Malinga, they used to have tear-away fast bowlers to join Trent Bolt, because Trent Bolt is a swing bowler. So I was expecting them to go at least for Riley Meredith, rather than putting money on and the other guy put together for 8.5 crores. I would have got a tear-away pace bowler with Meredith. But as I said, the balance is too good. They'll still go all the way. There are eight franchises sitting there not wanting to eat mixture and get the right team. So you will not get whatever you ask. Sometimes very true. But all in all, very happy with the way MI went about it. Yes. Actually, pretty satisfied. Just that I would have expected, as I said, Jai Richardson was something who I'm really expecting. But as you said, other teams won't be eating mixture when we go for it. Right. 9 on 10. 9 on 10 for the auction? Yes. Definite 9 on 10. Right. Okay. Super. What about SRH? SRH also a little bit of mixture and pagoda. What was it? How did it look? So when SRH came into the auction, the expectation was the mixture. But I was expecting them to go for a decent middle order batsman, because that has been their pain point over the past. They have solid openers and they have really good bowling attack. Oh yeah, sure. Definitely Ashwin. So వాళ్ళకి ఎప్పుడు ప్రాపర్ ఓపెనింగ్ బ్యాట్స్మెన్ ఉన్నారు, బౌలింగ్ అటాక్ వన్ ఆఫ్ ద ఎక్సెప్షనల్ అటాక్ ఉంది, కానీ మిడిల్ ఆర్డర్ ఎప్పుడు పెయిన్ పాయింట్. ఎప్పుడు ఎవరు ఆడతారో కూడా తెలియదు నాకు. ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్ లో కేదార్ జాదవ్ ఒక సీజన్ పెట్టి వి కెనాట్ రూల్ హిమ్ అవుట్. దే వెంట్ ఫర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్, అండ్ ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల వాళ్ళ మిడిల్ ఆర్డర్ బాగా స్ట్రాంగ్ అయింది. అండ్ వాళ్ళ బౌలింగ్ ర్యాంక్స్ దే యాడెడ్ ముజీబ్ అగైన్. సో ఆల్రెడీ రషీద్ ఖాన్ అండ్ వాళ్ళంతా ఉన్నారు, అండ్ వన్ మోర్ మిస్టరీ కైండ్ ఆఫ్ స్పిన్నర్ హూస్ కమన్. సో వాళ్ళు బాగా బ్యాలెన్స్ గా ఉంది స్క్వాడ్. సరే, ఓకే. PDogg, ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து, இங்கிலாந்துல இருந்து பேட்டிங், bowling ஆப்கானிஸ்தான், அப்புறமா மிடில் ஆர்டர் இந்தியன். இதுதான் SRH இல்லையா? SRH குட்டா? சும்மா வந்தாங்களா? கௌதம்க்கு நல்லா பிரைஸ் ஏத்திட்டாங்க. Look, they are the one, as I said, they had a lot of cappuccinos. They've been eating the roasted peanuts and all these things, which is expected. So you need to give it to me that on that regard, at least I got it right. See, yesterday we spoke about one thing that need, that number 6 slot for Abhishek Sharma, Abdul Samad, one replacement. They went for Kedar Jadhav. So they got that like-to-like replacement, tick for that. And the second thing they got for Jay Suchit, I'm not sure about it, whether he will require. The third thing I was expecting them is to go one, whether it is Moeen Ali or Shakib Al Hasan, because if the wicket is spinning, probably they might bench Jason Holder and might have got an option of doing this, but they opted for Mujibur Rahman, probably to have another mystery bowler to really bamboozle them. Already they've got Rashid Khan. So when it comes to their auction, they got very little to do, only 3 slots to fill, and then they have done the job very well, is what I feel. They've already got a packed 11. I don't think these guys will be a front runners to get into the playing 11. So SRH has done a good job. தேங்க்ஸ் அனிருத். 2 பேரும் புட்டு வைக்கிறீங்க. யாரு? தேஜஸும் பிரசன்னாவும். நான் சும்மா மிக்சர் சாப்பிட்டு அதானே சொல்ல வரீங்க. தேங்க்ஸ் அனிருத். எனிவே, பிரசன்னா, அதாவது ஆக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி, அதாவது லெட்ஸ் கீப் கிரிக்கெட் அசைட், போத் தேஜஸ் அண்ட் PDogg. கிரிக்கெட் அசைட், ஜஸ்ட் ஆக்ஷன் ஆஸ் அ கேம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா SRH இன்னைக்கு நேத்து கிடையாது. ஐ பீன் நோட்டிசிங் இட் ஃபார் த லாஸ்ட் 2-3 ஆக்ஷன்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் சும்மா அப்படியே வந்து உட்காந்துனே இருப்பாங்க. இன்னைக்கு கூட வந்து முஜிபுர் ரஹ்மான் அப்படின்னா இல்ல அப்படின்னாரு லக்ஷ்மண், இந்த பக்கம் இப்படின்னு ஒரு திரும்பினாரு, இன்ட்ரெஸ்டே காட்டல. அதுக்கப்புறமா திடீர்னு ஒரு அந்த கடைசியில ஒரு பேட்ஸ்மேன் எடுத்தாங்க 2 கோடி பேஸ் பிரைஸுக்கு. யாருமே இன்னொரு கூட பேட்ஸ்மேன் எடுத்தாங்க, கேதார் ஜாதவ் சொன்ன உடனே இவர் திடீர்னு லக்ஷ்மண்ல இப்படி போன் எல்லாம் எடுத்து இப்படி பண்ணினே இருந்தாரு. அப்படியே அன்சோல்டா போயிட்டாங்க. So everybody thought, okay, they will not be buying. கடைசியில everybody finished money, unsold, they came back, அப்படியே பேஸ் பிரைஸுக்கு. This is not the first time it's happening. I have noticed this strategy for a very, very long time. And auction strategy அப்படின்னு பிரைஸ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா SRHக்கு 10க்கு 74 மார்க்ஸ் கொடுக்கலாம். என்ன நினைக்கிறாரு? நீங்க கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. இப்ப அந்த காலத்துல வந்து கே பாலச்சந்திரோட டிராமா ஒண்ணு வரும், சீரியல் மர்மதேசம்னு. வெறும் இருட்டா வில்லனா பேயா என்னன்னு தெரியவே தெரியாது. ஒரே செகண்ட் தேஜஸ், before we go, MI 9 on 10, SRH, what is your SRH? I'll go with 9 on 10 because they covered the weak point in the middle order. Okay, right. Thanks for joining us, Tejas. Before we get the next fan in,
Thank you so much for joining us. Thanks for the opportunity. மீட்டிங்லேயே வெளியே இருந்தாங்க. இந்த டாபிக் நம்ம அப்புறமா பேசலாம். எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் அந்த ஆக்ஷன்ல நான் பார்த்தபோது. Right, who's going to be the next fan who will be joining us and talking about the team? I'm very sure CSK's fan will come at the last. RCB ல இருந்து அஞ்சன் வந்திருக்கார். RCB அஞ்சன். ಏನ್ ಮಗ? ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಸನ್ನ, ನಮಸ್ಕಾರ ಅಶ್ವಿನ್, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ನಮಸ್ಕಾರ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಹೆಂಗೆ ಈ ಸಲ ನಮ್ದಾ? ಈ ಸಲ ಪ್ರತಿ ಸಲ ನಮ್ದೇ, ಈ ಸಲಾನು ನಮ್ದೇ ಕಪ್ಪು ಗುರು. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ನೀವ್ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ. ತಿರ್ಗಾ ಈ ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ ಅದು? ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ಸಲ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ರಿ ನೀವು? ಈ ಸಲ ನೋಡಿ PDogg ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ಸಲ நான் ನೋಡ್றேன்ப்பா, கொஞ்ச நேரம் ரெண்டு பேரும் டீமை பத்தி பேசுங்க. Okay, Anjan, how happy are you? Well rounded off. Absolutely thrilled, having the big show. ತುಂಬಾನೇ I mean the auction was thrilling, so ತುಂಬಾನೇ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. I think I speak for a lot of other RCB fans as well. So ತುಂಬಾನೇ excited ಆಗಿದೆ. We had Kohli, we had ABD, so one more superstar addition ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ we don't know where all the games will be played, but ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿಲಿ in case match ಆದ್ರೆ extra fireworks we have ordered for all the group games and also for the finals, wherever that is played, because of all the fireworks, extra fireworks. So that is the main buy is what I think. Really excited. ಅಂಜನ್ ಅವರೇ, ಗ್ರೌಂಡ್ ಹೆಸರು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ, 3 ಜನ ಇದಾರೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿ. ವಿರಾಟ್ ಬಿಗ್ ಶೋ. ಈಗ ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾ ಕಂದಸ್ವಾಮಿಡಾ, ಇರ ஒரு செகண்ட் இர. Anjan, I've got to really give it to the RCB fans, man. One of the greatest. I mean, obviously CSK fans are amazing. MI has got great fandom, but RCB fans are one notch higher. Generally the way they support their fans, the way they make songs and all last year, all those things, and now you are actually coming on where a player of Delhi Capitals is sitting and you are coming and saying "Ee sali cup namde," which I quite like. But obviously, keeping fun aside, very happy to get a fan's perspective. Auction strategy, how many marks will you give them? Look, I think considering the purse we had, I think the strategy was 1 or 2 big players na buy ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ is what I thought initially, and that is what we've done. Again, like I said, Maxwell ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದೆ, it is a very good buy is what I feel. I think I also speak for a lot of other fans. ಕೈಲಿ ಜೇಮಿಸನ್ ತುಂಬಾ T20 ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾವು, and ಸಬ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಪಿಚಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ we are yet to see, but that's an exciting addition. And not just Kylie Jamieson, we've got Dan Christian as well, who on the back of a fresh win, he is a serial winner. So our team Dan Christian pair replace பண்ணி round the wicket Christian வேணா வெச்சிடலாம். Full BBL he bowled round the stumps. Once he went outside the pitch and also bowled. So he's a serial winner. So on the winning mentality, I think he's going to bring into the team. So that is also an exciting addition. And I think just a while back, Prasanna was talking about the domestic players, and one of them was Mohammad Azharuddin. I read somewhere that we will finally see Sachin, Kohli, and Azharuddin playing in the same team. Sachin baby, Mohammad Azharuddin, and Virat Kohli. So Azharuddin recently scored a fantastic century in the Mustaq Ali tournament. So I think he is going to be he can be a very handy batsman. Among all these superstar batsmen, inta domestic players iradunu tumba important. Ello on kade slight agi ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇಜಾರಿತ್ತು. we still have Padikkal in the team, so ಈ season we will manage with him. Hopefully next season we can get more local players. Amazing to see the passion. PDogg ಏನ್ ಗುರು? ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಬಟ್ ಸಚಿನ್ ಬೇಬಿ ಈಗ ಅರ್ಜುನ್ ಟೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದಟ್. ಸೊ only one thing I can tell you is they want to make sure Washington Sundar and Devdutt Padikkal has to open. Idu ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ then you got a powerful 3, 4, 5. There is no need for anyone at 6 or 7 to do anything.
If AB de Villiers, Maxwell and Kohli all three fail together, you have to accept it. Okay, today we got a bad day. I don't see all three fail together. It is going to be an explosive unit. One more thing I'm telling you, as this gentleman Anjan rightly told, Kyle Jamieson. Kyle Jamieson for me is an intelligent cricketer. How is he going to perform here is going to be difficult, but they've got another guy who is really a weapon in the death overs, that is Kane Richardson. He has got the least economy when it comes to bowling slower deliveries in death overs. So I've got everything covered. I've got Ashwin Chair, is a genuine wicket-taking bowler. Washington Sundar, who's the most economical bowler in power play. So they've got everything covered. They've got explosive particulars, come up a long way. This RCB team is going to be a very, very hard team to beat. Yeah, one thing about Washington Sundar is, I mean, I think he can be used similar to how Sunil Narine was, is being used as an opening batsman and strike bowler. Auction buys Aldene. We have Siraj Saini and Washington Sundar, who have come, who have a fantastic Indian performance behind them, which will also boost their IPL performance. So it's sort of like a new signing anta heltaralla athara. So we've got a really strong core that we've retained and also added some explosive players. All boxes. Washington Retrieval Kate avare poidrar paadala katti. Okay, thank you so much for joining us, Anjan. I can see that you are extremely happy. If I asked you to give a mark on 10 for the auction strategies, will it be 11? Absolutely, you guessed it right. 11 So Isala ಹೌದು உங்களுக்கெல்லாம் வைக்கிறேன் ஆப்பு காமங்கடா. Right, RC, thank you Anjan, thank you for joining us, and we will get the next man in very very shortly. Before that, Prasanna, na ஓவரா ஆட்டம் ஜாஸ்தியா இருக்கு, ஆட்டம் ரொம்ப ஆடினே இருக்கு. இல்ல, நானும் ஒரு காலத்துல 6 வருஷம் செகப் செட்ட போட்டோம் தானே, அந்த கொஞ்சம் விசுவாசம் மனசுல இருக்காதா? என்னன்னாலும் ஏதோ பேசினே இருந்த தொட்டசாமி மட்டசாமின்னு கந்தசாமின்னு நடுவுல எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. நீங்க 2 பேர் பேசினீங்க, ஷோ எந்த ஒந்தா? இல்ல அவர் சின்ன சாமின்னாரு. சின்ன சாமி இப்ப தொட்டசாமின்னா பெரிய சாமின்னு அர்த்தம். பெரிய சாமியா மாற போகுதுன்னு நான் சொன்னேன். யாருமே அது எடுக்கல, என்ன பண்ண முடியும்? அது நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் ப்ரமோட் பண்ணோம் நம்ம பிளேயர்ஸ. சரி விடுங்க அதை பத்தி. ஆர்சிபி வந்து எல்லா பாக்ஸையும் டிக்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ரஜாத் பட்டிதார், சச்சின் பேபி, முகமது அசாருதீன், இந்த நம்பர் 6 ஸ்லாட்ல one of them are going to come. They got another thing is I failed to mention this, that Konar Bharat, Srikar Bharat has come a long way. கோனார் கைடு எல்லாம் கிடையாது, கோனா பரத் அவ்வளவுதான். கோனார் கிணார்லாம் கிடையாது. இஷ்டத்துக்கு so he can also keep wickets. There is another advantage you got. So he can be the wicket keeper and he can bat at number 6 and relieve the wicket keeping duties from AB de Villiers. So அந்த ஒரு அவங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லா இதையும் டிக் பண்ணிருக்காங்க. நான் என்ன எதிர்பார்த்தேன்னா ஒன் ஆஃப் மெரிடித் ஆர் ஜெய் ரிச்சர்ட்சன் கண்டிப்பா அங்க போவாங்கன்னு நினைச்சேன். ஹார்டா போனாங்க, but they have made their auctions very well this year. Maybe I think we'll have another fan with us shortly நினைக்கிறேன். மோயின் அலி, அதான் வலிமை அப்டேட். மோயின் பாய் கேட்கும்போது அந்த அப்டேட் இதுதான் எனக்கு தெரியாம போச்சு. ஓகே, ரைட். சிஎஸ்கே ஃபேன் வராங்களா, கேகேஆர் ஃபேன் வராங்களான்னு தெரியல, நம்ம சஸ்பென்ஸ்ல இருப்போம். கேகேஆர் ஃபேன் கௌஷிக் ஜாயின் பண்றாரு. கேகேஆர் ஃபேன் கொஞ்சம் பின்னாடி போனீங்கன்னா கரெக்டா இருக்கும் எங்களுக்கு. உங்க ஃபேஸ் நல்லா தெரியல கௌஷிக். நல்லா இருக்கு. நீங்களும் சென்னையா? கேகேஆர் சென்னையில? No. I am a supporter of KKR because of their T20 approach, you can call it, because they play the most aggressive brand of cricket, you can call, among all the teams. Yeah, I know you got lovely eyes, but your eyes are missing. Only one eye we can see. Come to the screen. Yes, Kaushik. Okay, go ahead. How was your auction? What went right? How much will you give? How many marks? Yeah, so as far as the auction is concerned, KKR is pretty much about filling the gaps and backups. So they basically did very well to plug holes in terms of, say, bringing Shakib as one of the all-rounders and also the left-arm spinner role. Besides that, they also brought also Shakib manages another important place. Bengal பக்கத்துல ஈஸ்ட் பெங்கால் இருக்கு, பங்களாதேஷ்ல இருந்து அப்படியே அந்த ஒரு கனெக்ட் வர இருக்கு. True. அது இல்லாம we had Harbhajan Singh also coming in, who can bowl in the power play and also can be a potential replacement for Sunil Narine. So where that could have an impact is they can play Lockie Ferguson in place of Sunil Narine as 2 pacers. So that is becoming a trend now where teams are increasingly playing 2 overseas pacers. So there could be a positive in that aspect as well. And Karun Nair coming in as a backup middle order player or
the top order player also adds a bit more depth to it. டேங்கப்பா பின்னி பெடல் எடுத்துருக்காரு. நம்ம கல்மையிலமா பிரச்சனை அவரே ஃபுல்லா எல்லாம் சொல்லிட்டாரு. நீங்க ஏதாவது சொல்றது எல்லாத்தையும் பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லிட்டாரு. It shows that what kind of in-depth cricketing knowledge and what a ardent cricket fan he is. We need to give it to him. நமக்கு வேலை ஈஸி பண்ணிட்டார், to be honest with you. இன்னும் ஆர்சிபியோட டிக்கரே ஓடிட்டு இருக்கு. கேகேஆரோட டிக்கர் வரல. கேகேஆரோட டிக்கர்ல சம் ஆஃப் த இன்ட்ரெஸ்டிங் பைஸ் எல்லாருக்கும் போனாங்க. எனக்கு ஒரு விஷயம் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் புரியவே இல்லை. கடுமையான கோவத்தோட மேக்ஸ்வெலுக்கு போனாரு. அவர் வெங்கி மைசூர் வந்து நம்ம ஷோல கூட முன்னாடி வந்திருந்தாரு. பட் சும்மா பேட்டர் தூக்கினே இருந்தாரு. அவர் தூக்கும் போதே தெரியும் அவர் வாங்க போறது இல்லைன்னு. அவ்வளவு வேகமா தூக்குனாரு. அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க PDogg? நேத்தே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. அவங்க எப்படின்னா கல்யாணம் பண்ணிக்க போனாங்கன்னா ஒரு சுயம்வரம் நடத்துறவங்க. ஒரு 40 பொண்ணுங்க இருக்கும். அப்படி எல்லாரும் இப்படி பார்த்துட்டே வருவாங்க. யாரை பார்க்க போறாங்கன்னு தெரியாது. ஒரு சில சமயம் என்ன பண்ணுவாங்க, 40ஐயும் பார்க்காம வெளில போற ஆளுங்க. அதை நேத்தே சொல்லிட்டான். அந்த பிரைஸை ஏத்தி விட்டு அடுத்தவங்களோட பர்ஸை காலி பண்றதுல கில்லாடி நம்பர் 1 கேகேஆர் தான். இப்ப எப்படின்னா மேக்ஸ்வெலுக்கு அவங்க ஹார்டா போனோடனே எல்லாருக்கும் இவன் ஹார்டா போறானே அப்படின்னு நினைச்சிட்டு 14 கோடிக்கு ஏத்தி விட்டு அப்புறம் கடலை மிட்டாய் சாப்பிட்டுருந்தாங்க. ஸோ அந்த கிரேட்டஸ்ட் ஸ்கில் அவங்களுக்கு உண்டு. இப்போ நேற்று அவர் டு ஆட் ஆன் வாட் கௌஷிக் has said is சுனில் நரேனோட பொட்டென்ஷியல் பேக்கப் வி ஸ்போக் அபவுட் இட். அவரோட பேட்டிங் அவ்வளோ பெருசா அன்பார்ச்சுனேட்டா இப்போ வரல. ஸ்ட்ரைக் ரேட்டும் இறங்கிடுச்சு. They beautifully got Shakib Al Hasan, who's always been a part of their franchise in the past. அந்த விஷயம் அது மட்டும் இல்லாம ஆண்டர் ரசல் ஒருவேளை இன்ஜுரி ஆனார்னா அதுக்கும் ஆள் இருக்கிற மாதிரி பென் கட்டிங் வேற எடுத்திருக்காங்க. பென் கட்டிங் எடுத்துட்டாங்க. இன்னொன்னு பாத்துக்கோங்க, அந்த ராகுல் திரிபாட்டிக்கு பேக்கப் வந்து கருண் நாயர், அந்த ரிங்கு சிங்க்கு பேக்கப் வந்து ஷெல்டன் ஜாக்சன். வெங்கடேஷ் ஐயர் பத்தி தெரியாதுன்னு சொல்லுங்க. நேற்று என்னோட அன்கேப் பிளேயர்லாம் சொல்ல மறந்துட்டேன், சொல்லிருக்கேன். மத்திய பிரதேஷ் பேட்ஸ்மேன், அவரும் நல்லா ஆடுவாரு. அஜத் பட்டிடாரும் அவரும் ஒரே ஸ்டேட். அப்புறம் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப அவர் சொன்ன மாதிரி இப்ப பவன் நேகி வேற வச்சிருக்காங்க. சோ இப்ப அவர் சொன்ன அந்த கான்செப்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா மும்பையோட வின்னிங் கான்செப்டே என்னன்னா இந்த 2 ஃபாஸ்ட் பாலர்ஸ் வச்சு ஆட்டம் காட்டுறது தான். சோ அந்த இதுல உங்களுக்கு இந்த ஹர்பஜன் சிங்கோ இல்ல பவன் நேகியோ யாரோ ஒருத்தர் டிக் ஆனாங்கன்னா they might even think about drop Sunil Narine and play 2 quick bowlers. நீங்க லாக்கி ஃபெர்குசன் ஒரு பக்கம், கமின்ஸ் ஒரு பக்கம்னா இட் லுக்ஸ் த்ரெட்டனிங் ஆக்சுவலி. இப்ப ரசல் ஃபிட்டா இருந்தா அவரு வேற இடிப்பார் 140ல. So they always got their balance back. இப்போ கேகேஆரோட இது என்னன்னா ரொம்ப கிளீன். நான் கிறிஸ்மாரிஸுக்கு போவாங்கன்னு நினைச்சேன். பட் வெரி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன விஷயம் சொல்ல நான் ஆசைப்படுறேன் இந்த இடத்துல. நீங்க இந்த 150 பேஸ் அதெல்லாம் ஓகே, எல்லாரும் அந்த வான்கடே ட்ரிப் வச்சு போறாங்க. சிசிஐலயும் மேட்ச் நடக்கும், டிஒய் பாட்டிலையும் மேட்ச் நடக்கும். மும்பைல இருக்கிற பவுன்ஸுக்கு 150ல போட்டா சம்டைம்ஸ் அவுட் சைட் எஜும் இன்சைட் எஜும் 6க்கு போகும். இது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அது நீங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. நீங்க இன்சைட் அவுட் சைட் இல்ல, நீங்க விக்கெட் கீப்பர் பின்னாடி எச்சத்துக்குன்னா 6 போயிடும். நீங்க எதுக்கு சும்மா அவுட் சைட் எட்ஜ் இன்சைட் எட்ஜ்ன்றீங்க? see at some point time that is where the coaching staff will come to the picture on what lengths you need to bowl அப்படின்னு. ரொம்ப சிம்பிள். இந்த டாப் ஆஃப் ஆஃப் ஸ்டம்ப் அப்படின்னா டாப்புக்கு மேல தான் போகும். சோ உங்களுக்கு எந்த கண்டிஷன் பெங்களூர்ல நீங்க இந்த மாதிரி டாப் ஆஃப் ஆஃப் ஸ்டம்ப் போட்டீங்க, ஒரு வெட்டினீங்கன்னா 6 போயிடும். சோ தட் இஸ் கார்த்திக் சொல்ற மாதிரி அந்த அண்ணாமலையில அசோக் இந்த நாள் கேலண்டர்ல குறிச்சு வச்சுக்கோ அப்படிங்கிற மாதிரி போனதுதான் மேக்ஸ்வெலுக்கு. சும்மா வீரமா போனாங்க. கடைசியில திரும்பி மாட்டு பண்ணை வச்சு கிளம்பி போயின்னு இருந்தாங்க. மேக்ஸ்வெல் எடுக்கவே இல்லை. சரி, ஓகே, நீங்க சொல்லுங்க கௌஷிக், how did you feel? What is the rating? How many marks will you give them out of 10 for auction strategies? Yeah, for surely in terms of filling the backups, I would surely give 8 out of 10 because they did justice to say bringing cutting in case of injury to Andre Russell, and also have a potential backup for Sunil Narine in case of Shakib, and also playing Lockie Ferguson in place of Sunil Narine as well. So that's 8 out of 10 according to me. Alright, நீ எல்லாம் யாரு? இவர் நேத்தே வேற போட்டிருந்தாரு. Thank you so much Kaushik for joining us. Hopefully KKR rock aggressive approach நீங்க ஃபுல்லா என்ஜாய் பண்ணுவீங்க நான் நம்புறேன். Ashwin, PDogg, you can also try Ashwin's hairstyle. Rambo Rajkumar அதே ஜிப்பாவை போட்டு அந்த ஹேர் ஸ்டைல் ட்ரை பண்ணுங்க. சரி, அப்படிதான் ஆக்ஷன்ல இருந்தேன். 2018 ஆக்ஷன்ல கிங்ஸ் 11 பஞ்சாப்ல இருக்கும்போது அந்த ஹேர் ஸ்டைல்ல தான் இருந்தேன். அந்த போட்டோ அவருக்கு அனுப்புறேன்னு சொல்லுங்க. இது என்னோட ஹேர் ஸ்டைல் இப்போ. ஓகே, ஆமா, சரி, ஓகே, ரைட். PDogg கலக்கிட்டீங்க. இவர் நம்ம கேகேஆர் ஃபேன் வந்துட்டு போயிட்டாரு. நெக்ஸ்ட் இட்ஸ் டைம் டு பிரிங் a CSK fan in. அதுக்கு ஆஃப்டர் தட் உங்களை வச்சு செய்ய வேண்டிய நிறைய பிளான் இருக்கு. பிகாஸ் கிளியர்லி ஓகே. ஹே ஹாய். இந்த இங்க பாரு, 2 ஃபேனா சிஎஸ்கேல இருந்து. என்ன இது ஒரு முக மாற்றம்? ஃபேஸ் ஆப்ல வர மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் வந்தாரு, அப்புறம் அவங்கள மாதிரியே ஒரு கோல் வராங்க. ஆனா சிஎஸ்கே இல்ல, டிசி ஃபேன் தான். ஒரே டைம்ல. ஓகே, நீங்க எந்த ஃபேன்? சீலிங் ஃபேனா டேபிள் ஃபேனா சொல்லுங்க. 2 ஃபேன் இருக்கு, கன்ஃபியூஷன் ஆயிட போகுது. டிசி ஃபேன் தான். ஆஸ்னா இந்த வருஷம் நம்ம தான் கப் தூக்குறோம்.
தூக்குறோமா, தட்டுறோமா, சரி சொல்லி என்னப்பா பண்ணாங்க, எனக்கும் தெரியல என்ன பண்ணாங்கன்னு. ஆனா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் எடுத்தாங்க, ரிப்பல் பட்டேல் எடுத்தாங்க. பாத்தியா? இன்னைக்கு நான் வந்துட்டு 11 செட்டில்டு 11ஓட வந்து நம்ம இன்னைக்கு வெறும் பேக்கப்ஸ்க்காக மட்டுமே தான் இன்னைக்கு ஹோல் ஆப்ஷன் பண்ணியிருந்தோம். அண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு நம்ம யாரெல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணோமோ ரிலீஸ் பண்ண எல்லாரோட ஒரு அப்கிரேடு தான் நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு எடுத்திருக்கோம். ஏன்னா துஷார் தேஷ்பாண்டே ரிலீஸ் பண்ணி உமேஷ் யாதவ் எடுத்திருக்கோம். டேனியல் சாம்சன், ஹர்ஷல் பட்டேல் ஆர்சிபி கொடுத்து லுக்மன் மெரிவாலா அண்ட் டாம் கரன் லெஃப்ட் ஆர்ம் பேசர் அண்ட் சீமர் அட் 8 இந்த 2 கொடுத்து அந்த 2 எடுத்திருக்கோம். போன வருஷம் பந்த் இன்ஜர் ஆகும்போது கஷ்டப்பட்டோம், விஷ்ணு வினோத் அண்ட் சாம் பில்லிங்ஸ் எடுத்திருக்கோம். போன வருஷம் மிஸ்ரா அண்ட் நீங்க 2 பேரும் ஒரே டைம்ல இன்ஜர் ஆகும்போது ஸ்பின்னர் இல்லாம கஷ்டப்பட்டோம், இப்ப எம் சித்தார்த் எடுத்திருக்கோம். ஸோ நம்ம வந்துட்டு இன்னைக்கு அப்படியே அடிச்சு நெயில் பண்ணிருக்கோம். என்னெல்லாம் லாஸ்ட் இயர் எங்கெல்லாம் வந்துட்டு நமக்கு கேப்ஸ் இருந்ததோ அந்த இதெல்லாம் இன்னைக்கு எடுத்திருக்கோம். ஜேசன் ராய் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ஸ்டீவ் ஸ்மித் எடுத்திருக்கோம். இல்ல எங்க அண்ணன் ஸ்டீவ் ஸ்மித் ஆக மாட்டாருன்னு ஒருத்தர் சொன்னாரு. என்ன தம்பி, என்னப்பா? அதான் கஷ்டப்பட்டு களத்துல ஏறி குச்சி அந்த பக்கம் போயிருக்காரு. லாஸ்ட் இயர் 12.5 crores 2.2 crores எடுத்துட்டு இப்படி சொன்னா எப்படி தல? இந்த பாட்டி என் ஷோல வந்துட்டு எங்கிட்டே வந்து சேலஞ்ச் பண்ற மாதிரி அவர் வித்து போக மாட்டாருன்னு எங்கிட்டே சேலஞ்ச் பண்ணா சொல்லி வாங்க மாட்டோமா நாங்க? அதெல்லாம் கரெக்டா வாங்கிடுவோம். உன்னை தோக்கடிக்கிற வழியே கிடையாது. நீங்க சொல்றதை நான் எடுத்துக்க வேண்டியதுதான். பட் அவரு சொன்ன மாதிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா சொல்லியிருக்காரு. ஒரு டிசி ஃபேன், நான் என்ன ஃபேன் கேட்டேன், டேபிள் ஃபேனா சீலிங் ஃபேனா, டிசி ஃபேன் சொல்றாரு. ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், கரெக்டான ஆன்சர். நேற்று நம்ம சொன்னது பாத்தீங்கன்னா அந்த பேக் வந்து ஈதர் பில்லிங்ஸ் ஆர் வாண்டர் துசேன் ஆர் கிளென் பிலிப்ஸ் இதான் சொன்னோம். ஸோ வந்து சாம் பில்லிங்ஸ் எடுத்துட்டாங்க. அவரோட ஸ்விட்ச் இட்டு இந்த படுத்து நடிக்கிற இந்த கிருஷ்ண பரத்மா ஷாட்டு அதெல்லாம் வந்து பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கும். அதே மாதிரி உமேஷ் யாதவும் எதிர்பார்த்தோம், அவரும் வந்துட்டாரு. எனக்கு ஒரே ஒரு டிசப்பாயின்மெண்ட் என்னன்னா இந்த ஃபாரின் ஃபாஸ்ட் பவுலர் டாம் கரன் போனதுதான். பிகாஸ் ஐ வாஸ் எக்ஸ்பெக்டிங் தெம். இப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிள்ங்க, உங்களுக்கு ஓக்ஸ் இருக்காரு, ஓகே, ஓக்ஸ் இஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அன் ஆல்ரவுண்டர். இந்த பிரபாதா அண்ட் நார்கியா அவங்களோட அவைலபிலிட்டி தெரியல அப்படிங்கும்போது ஐ வுட் ப்ராபப்லி வாண்டட் தெம் டு கோ ஃபார் ஒன் ஆஃப் த டியர் அவே குவிக்கீஸ். அது ஏன் அவங்க போல எனக்கு தெரியல. அந்த டொமஸ்டிக் இது நீங்க சொன்ன மாதிரி பியூட்டிஃபுல்லா கவர் பண்ணிருக்காங்க. விஷ்ணு வினோத், மெரிவாலா, எம் சித்தார்த் எடுத்திருக்காங்க. இஸ் ஆல்சோ ஏ வெரி குட் பை. நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த ரிப்பல் பட்டேல், அப்புறம் தம்பி டீம் மேட்ட பத்தி தப்பா பேசுறத வச்சுக்காத. அப்புறம் மெரிவாலா எல்லாமே நல்லா பண்ணிருக்காங்க. இந்த டாம் கரண்ட் பதிலா இன்னும் ஒரு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பேஸ் பவுலர் எடுத்திருந்தா எல்லா கேப்பும் ஃபில் ஆயிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன். பட் ஓவரால் இட்ஸ் நாட் அ பேட் ஆப்ஷன் அட் ஆல். அது இன்னும் ஒரு எட்ஜ் கொடுத்திருக்கும், அந்த வலிமை பவர் கொடுத்திருக்கும். அது இல்லையோன்னு ஒரு ஃபீலிங் இல்ல. இது எப்படின்னா வந்து முன்னாடிலாம் வந்து எங்க வீட்டுல வந்து நார்மல் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தானே. சஜித் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டோரி சொல்றேன். போய் காய்கறி வாங்கும்போது எப்படி மொன கடையில அண்ணாச்சி கடையில வாங்கி வந்துருவாங்க காய்கறி எல்லாம். ஓகேயா? சும்மா இதுக்காக சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போறது, ஒரு பக்கத்துல இருக்கிற ஏதோ ஒரு பெரிய சூப்பர் மார்க்கெட் போனா விலை ஜாஸ்தியாயிடும். எங்க கிட்ட இருந்தது கம்மி பைசா. எந்த ஃபாஸ்ட் பவுலர் தொட்டாலும் 15 கோடி 16 கோடி 76 கோடி இப்படி எல்லாம் போனா எப்படி வாங்குறது? ஒரு நியாய தர்மம் வேணாமா சார்? எல்லாத்துக்கும் ஒரு நியாய தர்மம் இல்ல. நீங்க கரெக்ட் தான் நீங்க சொன்னது. ஏன்னா நீங்க வச்சிருந்த பர்ஸ் சாம் பில்லிங்ஸ் அவங்க ஒய்ஃப் ட்வீட் போட்டிருந்தாரு. ஒய்ஃபோ கேர்ள் ஃப்ரெண்டோ சொன்னாங்களாம், நீங்க ஏன் போலரா இல்ல அப்படின்னு கேட்டாங்க. எனக்கு தெரிஞ்ச அதுதான் ட்வீட் ஆஃப் த டே. அதே மாதிரி அதுக்கு நான் பண்ண ரிப்ளை she precise and whether you not an Australian bowler அப்படின்னு ரிப்ளை பண்ணேன். தம்பி இதெல்லாம் ரொம்ப தப்புப்பா. நெக்ஸ்ட் இயர் 100 பால் லீக் நடக்கும். அந்த 100 பால் லீக் நடக்கிறதுல இருந்து இன்னும் நிறைய பேர் அங்கேருந்து நோட்டீஸ் ஆவாங்க. பிபிஎல் நடக்கிறதுனால ஆஸ்திரேலியன் பவுலர்ஸ் நோட்டீஸ் ஆறாங்க. அது இப்பதான் வந்து முடிஞ்சதுனால. என்ன சஜித் கரெக்டா நான் சொல்ற பாயிண்ட்? ஏன்னா ஆக்சுவலா எல்லா பவுலர்ஸ்க்குமே நம்மளோட சீலிங் 8 crores வரைக்கும் போனோம். இந்த 10 crores மேல போன எல்லா பவுலர்ஸ்க்குமே நம்ம போனோம். நேதன் குல்டர்னீலுக்கும் 5 crores வரைக்கும் போனோம். நம்மளோட பிளான் ஏ ஒர்க் ஆகல. அதனாலதான் we went for டாம் கரன். அண்ட் டாம் கரன் ஏன்னா he could bat at 7 அந்த ஒரு கேட்டகரி. அந்த கரன் பிரதர்ஸ்ல எல்லாருக்குமே செம்மையா கிரிக்கெட் வரையா. சாம் கரன் சூப்பரா விளையாடுவான், டாம் கரன் சூப்பரா விளையாடுவான். அதுல பென் கரன் ஒருத்தருக்கான், அவனும் நல்லா விளையாடுவான். அவங்க அப்பா கூட நல்ல பிளேயர். ஸோ அவங்க ஃபேமிலியில எல்லாருமே கிரிக்கெட் வரும். பாவம் இவரோ எல்லாரும் இஷ்டத்துக்கு அவரோட ஸ்டாட்ஸ். அதான் எனக்கு ஒண்ணு பிடிக்கலன்னா ஆப்ஷன்ல ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் போடுறாங்க. ஸ்டாட்ஸ் எல்லாம் ஒரு மாதிரி சுமாரா இருக்கிறவங்க எடுக்கக்கூடாதான், ஆனா விளையாடாதவங்களும் எடுக்கலாமா? இது என்ன நல்ல கதையா இருக்கு? விளையாடாதவங்க மட்டும் உத்தரவாதமா? என்ன பீடா என்னத்த சொல்றது? நானு எனக்கு அது ஒரே ஒரு அர்த்தம், அதுதான் டாம் கரன் தான். மத்தபடி வேற எதுவும் எப்படி பண்ணுவான் பாரு டிசி பாரு. டீம் பாப்பா வச்சுக்காது. என்ன கரெக்டா சொல்லி போன வருஷம்ல இருந்தே அது ஒரு டிசியே வந்துட்டு ஒரு ஷிஃப்ட் பண்ணிருக்காங்க. நான் உங்களையும் ராணியையும் கொண்டு வந்தாங்க. இந்த வாட்டி ஸ்டீவ் ஸ்மித், உமேஷ் யாதவ்னு சிங்கிள் ஃபார்மேட் மட்டும் இல்லாம ஆல் ஃபார்மேட் சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் எடுக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு கான்சியஸ் டெசிஷனா இருக்கணும். எனக்கு என்னன்னா IPL T20லயே நம்ம ஃபைனல்ஸ் வந்துட்டோம். இந்த வருஷம் கப் அடிக்க போறோம், அது வேற விஷயம். IPL டீம்ஸை வச்சு டெஸ்ட் சீரிஸ் ஆடினா எல்லா கண்டிஷன்லயும் இன்னிங்ஸ் விக்டரி நம்ம தானே எடுப்போம். அப்படி ஒரு அக்ராஸ் த ஃபார்மேட் டெஸ்ட் கிரிக்கெட், ODIs அண்ட் T20s மூணுத்துலயுமே எக்ஸலண்டா பெர்ஃபார்ம் பண்ற
சூப்பர் ஸ்டார்ஸை பேக் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம், ஒரு பிரான்சைஸாவே நம்ம அதை பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம்ன்றது செம்ம ஹாப்பி. இந்த பையனுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆடுற அடிங்கிற தேங்க்யூ சஜித், தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் மீ. உங்களோட தாட் ரொம்ப வெல்கம் பண்றேன். ரொம்ப கிளியர். ஆக்ஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிக்கு மார்க் போடணும்னா 10க்கு எவ்வளவு? 10. ஒரே ஒரு ஹெல்ப் இது நான் ரிக்வெஸ்ட், அடுத்த வாட்டி இந்த ரிப்பல் பட்டேல் மாதிரி இருக்கிற ஹிடன் ஜெம்ஸ் எல்லாம் முந்தின நாள் சொல்லிடாதீங்க, அடுத்த நாள் யாராவது திருடிடுவாங்க ஆக்ஷன்ல. இன்ஃபேக்ட் உங்க எல்லாருக்குமே சொல்றேன், ரிப்பல் பட்டேல் யாரும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா யூடியூப்ல போய் பாருங்க. கோவா பிரீமியர் லீக்ல பேட்டிங் ஆடிருக்காரு, போய் பாருங்க. சின்ன கிரவுண்ட் தான், ஆனா அவரோட எபிலிட்டியை தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்க போயிட்டு. ரீசெண்டா நடந்த சையத் முஸ்டாக் அலி டிராஃபில 5 ஓவர்ல 78 சேஸ் பண்ணோம், 3 ஓவர்ல முடிச்சு கொடுத்திருக்காரு குஜராத்துக்கு. இதுதான் அவரோட தில்லால நடித்தனம். தேங்க்யூ சோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் மீ சஜித். See you soon. CSK fan வந்து இன்ன போறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஃபேஸ் ஆப்ல உங்கள மாதிரியே அடுத்து வந்தாங்க. இப்ப CSK fan தான் நெக்ஸ்ட் நினைக்கிறேன். எப்படி பேசினார்ல PDogg, உனக்கே காம்படிஷன் கொடுப்பாரு போல இருக்கு. சூப்பரா பேசினாரு. இல்ல எல்லா ஃபேனுமே வந்து சும்மா பின்றாங்க. அடுத்து கொஞ்சம் லைட்டா இங்க சுருக்குன்னு குத்துது. நிஜமாவே CSK தானா? CSK fan தான் வரணும்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா ஃபேஸ் ஆப்ல சேஞ்ச் ஆனாலே இந்த லாஸ்ட் டைம் வந்ததை பார்த்தா வரும்போது தெரிஞ்சுக்கலாம், கவலைப்பட. CSK fan will join in a bit. Keep going. Okay. ரைட், சொல்லுங்க. இப்ப பஞ்சாப் கிங்ஸும் RR என்ன பண்ணாங்க பிரசனா? என்ன நடந்தது? இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பஞ்சாப் கிங்ஸுக்கு வரேன். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நம்ம நேற்று என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா, கிறிஸ் கெயிலுக்கு நம்பர் 3ல ஒரு பேக்கப் டேவிட் மலான்னு சொன்னோம். டப்புன்னு அடிச்சு தூக்குனாங்க. அதுக்கப்புறம் ஜோர்டானை பார்ட்னர் பண்றதுக்கு ஒரு குவிக் பவுலர் வேணும், மெரிடித் இல்ல ஜெய் ரிச்சர்ட்சன் வேணும், அடிச்சு தூக்குனாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹூடா ஒருவேளை பேன் இருக்குமோ இல்லையோ ஷாருக் கானை எடுக்கணும்னு சொன்னோம், அடிச்சு தூக்குனாங்க. ஜெய் ரிச்சர்ட்ஸோட பார்ட்னர் பண்ற மெரிடித்தையும் அடிச்சு தூக்கிட்டாங்க. இப்ப எனக்கு ஒன்னே என்னன்னா, ஜலாஜ் சக்சேனா கரெக்டா சொன்னோம். இந்தியன் பிக்ஸ்ல வந்து ஜலாஜ் சக்சேனா இல்ல ஹர்பஜன் சிங் அந்த பஞ்சாப் கனெக்ஷன்ல எடுப்பாங்க. ஜலாஜ் சக்சேனா எடுத்துட்டாரு. இந்த உத்கர்ஷ் சிங், ஐ எம் நாட் ஷூர் அபவுட் இட். சௌரப் குமார் லெஃப்ட் ஆர்ம் ஸ்பின்னர், இப்ப இந்தியன் டீம் உத்தரப்பிரதேஷ் ரீசெண்டா போடுவாரு. இந்த ஃபேபியன் ஆலன் அவரோட ஆட்டிடியூடுக்காகவே அவரை நான் எடுப்பேன். அந்த டான்ஸ் ஒன்னு ஆடுறாரு பாருங்க. லாஸ்ட் டைம் ஷெல்டன் கார்டர் சல்யூட்டுக்காக எடுத்தாங்க. இந்த தடவை அந்த ஒரு பிரேக் டான்ஸ் மாதிரி ஒன்னு ஆடுறாரு, விக்கெட் எடுத்துட்டு. அதுக்காக பிரபுதேவா மாஸ்டர் மாதிரி பேசுற, டான்ஸ் ஆடுறதுக்காக எடுப்பேன். என்னோட ஒரே இது, நேத்து நீங்க சொன்னீங்க, ஐ நீட் டு கிவ் இட் யூ செட் தட் மோய்சஸ் ஹென்ரிகஸ் வில் கெட் சோல்டுன்னு. ஐ வாஸ் நாட் தட் கான்ஃபிடென்ட். நம்ம அந்த போகும்போது யார் மனசுல யாரு, அவங்களுக்கு என்ன பேரு, கிராண்ட் மாஸ்டர் தான் அந்த செக்ஷன் பேரு. ஏன்னா அந்த கிராண்ட் மாஸ்டர் நான் தான். நேத்து எல்லாமே நான் சொன்னவங்க வித்து போயிட்டாங்க. அதுக்குள்ள நம்ம போலாம். அப்ப நீங்க என் வேலையை பண்ணுங்க, நான் வந்து போலிங் போறேன் டிசிக்கு. நல்ல கதையா இருக்கு, போட்டுதான் பாரு. சரி, ஓகே, கண்டினியூ. இப்ப கண்டினியூ. வேற என்ன பண்ணாங்க? அப்புறம் மோய்சஸ் ஹென்ரிகஸ் செத்தாங்க. இப்போ எனக்கு என்னன்னா, இப்ப நீங்க எல்லாத்துக்கும் பேக்கப் எடுத்துட்டாங்க. வேர் இஸ் ஹி கோயிங் டு ஃபிட் இன்? லாஸ்ட் டைம் ஜிம்மி நிஷம் எடுத்தாங்க. மோய்சஸ் ஹென்ரிக்ஸ் பாத்தீங்கன்னா நிறைய இப்போ ஆஃப்லைட் போலிங் போடுறது இல்லை. இஸ் an explosive batsman. I'm not taking any credit away from that. He can change the course of the match. He's one of the cleanest hitters. But if the all-rounder slot அப்படிங்கும்போது you need to make sure that it gives you at least 2 to 3 overs. அப்படி இல்லைன்னா இந்த all-rounder slot வராது. ஸோ அப்போ ஓவரால் பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லா கேப்ஸையும் ஃபில் அப் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த 3 வருஷமா பாவம் கடைசி படி தாண்டாம கஷ்டப்படுறாங்க. இந்த தடவை தாண்டுவாங்க அப்படின்றது என்னோட ஒப்பீனியன். செவல தாண்டு அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி அவங்களோட லைன் அப்ப குயிக்கா பாத்துடலாம். கிளியரா தெரியுது அவங்க பிளான் என்ன. 2 ஃபாரின் ஃபாஸ்ட் பவுலர் ஆடுவாங்க, ரைலி மெரிடித் அண்ட் ஜெய் ரிச்சர்ட்சன். ஜெய் ரிச்சர்ட்சன் 8ல ஆடுவாரு. 2 லெக்கீஸ், ரவி பிஷ்னாய் அண்ட் முருகன் அஸ்வின். மோய்சஸ் ஹென்ரிகஸ் அட் 7. அடியில இருந்து ஃபில் பண்றோம் நம்ம. 3 ஃபாரினர். மோய்சஸ் ஹென்ரிகஸ் ஆட மாட்டாரு. பூரனும் கிறிஸ் கெயிலும் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாரு. மோய்சஸ் ஹென்ரிகஸ் பூரனும் கிறிஸ் கெயிலும் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்களா? டெஃபினட்டா கிறிஸ் கெயில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு. அப்ப மேல இருந்து வருவோம். KL ராகுல், மயங்க். 3ல சிம்ரன் சிங், 4ல நிக் பூரான். இல்ல 3 தான் கிறிஸ் கெயில், 4 பூரன், 5 மன்தீப் சிங். அப்ப டேவிட் மலான் என்ன தக்காளி தொக்கா? இல்லப்பா, எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவரு தான் அடுத்தது. ஃபர்ஸ்ட் கேலோட தான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். டேவிட் மலானோட எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ண மாட்டாங்க. வெரி டவுட்ஃபுல். அதுதான் நான் சொல்றேன். KL ராகுல், மயங்க் அகர்வால், கிறிஸ் கெயில், நிக்லஸ் பூரன், மன்தீப் சிங், தீபக் கூடாவோட அவைலபிலிட்டி எனக்கு தெரியல. சிம்ரன் சிங் விளையாடுறாரு. சிம்ரன் சிங் ஷுவரா விளையாடுறாரு. அப்ப கூட ஆட மாட்டார். சிம்பிள். ஒன் ஆஃப் them has to miss out. ஏன்னா மன்தீப் சிங்கும் ஆட முடியாது. இல்ல இப்ப 7ல அந்த 7ல யார் பிளேயர்? 4 பவுலர் தானே இருக்கு. டாப் 6ல பவுலர் இல்லையே. இப்போ உங்களுக்கு 2 ஸ்பின்னர்ஸ் நீங்க சொன்ன மாதிரி எம் அஸ்வின், பிஷ்னாய், ஜெய் ரிச்சர்ட்சன், மெரிடித் ஆயிடுச்சு. 4 ஃபாரினர் முடிஞ்சிருச்சு. 7ல ஜோர்டான் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு. இட் ஹஸ் டு பி எய்தர் ஜெய் ரிச்சர்ட்சன் ஆர் மெரிடித்.
கண்டிப்பா ஜோர்டன் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாரு. பிகாஸ் அப்ப கூட 4 பவுலர் தானே இருக்கு. ஜெய் ரிச்சர்ட்சன் ரொம்ப நல்லா பேட்டிங் விளையாடுவார். அப்ப கூட 4 பவுலர் தான் இருக்கு. முகமது ஷமியை மறந்துட்டார். சோ முகமது ஷமி கேரண்டி. முகமது ஷமி 2 ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ், அதே மாதிரி 2 ஸ்பின்னர்ஸ், 6 பேட்ஸ்மேன் தான் உங்களுக்கு. கேஎல் ராகுல், மயங்க் அகர்வால், கிறிஸ் கெயில், நிக்கலஸ் பூரன், மன்தீப் சிங். 6வது நீங்க சொல்ற மாதிரி பிரப்சிம்ரனோ, ஷாருக் கான். என்னப்பா ஷாருக் கான் எடுத்துட்டு எப்படி ஆடாம இருப்பாங்க 5.5 கோடி ரூபாய்க்கு? அந்த 6வது ஸ்பாட்ல யார் வேணா வரலாம். சோ அவங்க இப்படிதான் எடுப்பாங்க. ஆஷ் இப்ப ஆர்சிபிக்கு சொன்ன அஜய் லாஜிக் தான். கேஎல் ராகுல், மயங்க் அகர்வால், கிறிஸ் கெயில், பூரன், இந்த 4 பேர் ஃபெயில் ஆயிட்டா you had a bad day. You have to give it up. There is no point in fiddling around the combination. They got their combination right. They have done a good job is what I honestly feel. ரைட், ஓகே, சூப்பர். அது எப்படி அது ஒத்துனே அவங்க போன தடவையில இருந்து அடிச்சுக்கிறோம் சம்மர் டீம்னு சொல்லி. சரி, ஓகே, ரைட். அப்ப சிஎஸ்கே ஃபேனை கொண்டு வந்த நேரம் வந்துச்சு. சிஎஸ்கே ஃபேன் என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டலாம். இட் வாஸ் a very steamy day for CSK at the auction table சொல்லலாம். ஓ ஹாய். Okay, last face appல வந்து கலந்து introduce yourself. What's your name? Hi, I'm Shri from Seattle, but Chennai தான். என்னத்த சொல்றது, கொஞ்சம் டிசப்பாயிண்டிங் ஆக்ஷன் தான். புஜாரா சொல்லிக்கலாம் குட் பை. ஒரு T20 செஞ்சுரி வச்சிருக்காரு, கொஞ்சம் ஓரளவு ஸ்ட்ரைக் ரேட் வச்சிருக்காரு, எஸ்பெஷலி பேட்டிங் ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்ட்ரைக் ரேட் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். K Gautam, good bye. Like CSK have always preferred bowling all-rounders, and that was very evident when they went for K Gautam. Good, but was a little disappointed that we didn't go for Shah Rukh Khan as much as we did for K Gautam. அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்தது. Moeen Ali, good, great choice, but hopefully he's played like we played Shane Watson. அப்படி இல்லைன்னா அவருடைய பிளேஸ் இன் பிளேயிங் 11 எப்படி அதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. அண்ட் I still feel we didn't pick anyone to fill that explosive top order player. அந்த bracket fill பண்றதுக்கு யாருமே எடுக்காத மாதிரி தான் இருந்தது at the end of the auction. So பாப்போம். And domestic, very happy that ஒரு domestic தமிழ்நாடு பிளேயரே தமிழ்நாடுக்கு எடுத்தது ஹரி நிஷாந்த். he had a good decent ஸ்மார்ட் ட்ராஃபி. சோ கோயம்புத்தூர் மாப்பிள்ளை 2 பேர் இருக்காங்க இப்போ, ஜெகதீசன் அண்ட் ஹரி நிஷாந்த் 2 பேர் இருக்காங்க. என்னப்பா திண்டுக்கல் டிராகன்ஸ்ல இருந்து ரெப்ரசன்டேஷன் வந்திருக்குப்பா, என்னப்பா நினைக்கிற? PDogg 2 பேரும் ஜோடி போட்டு விட்டா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். நடக்காதே. 2 பேர் எப்படியா ஜோடி போடுவாங்க? அநியாயத்துக்கு ஒரு பேச்சு பேச. ருத்துராஜ் கைக்வாட் இருக்காரு. மோயின் அலி அவ்வளவு பெருசா எக்ஸ்ப்ளோசிவா இல்ல, அந்த ஃபேன் ஃபீல் பண்ணது ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்கா இருக்கு. ஏன்னா மோயின் அலி ஒரு உஸ்டர்ஷர் ராபிட்ஸ் அப்சல்யூட்லி நெயில்ஸ் இட். ஃபயர் ஒர்க்ஸ் தவிர ஒண்ணுமே கிடையாது. But apart from that, வேற யாருமே இல்ல. Like last year, Shane Watson fire ஆகாதப்போ we always kept failing. Like only in the matches that he played. இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு? அநியாயத்துக்கு ஒரு கதையா இருக்கு. விட்டா ஹார்திக் பாண்டியா கேப்பீங்க, ரோஹித் சர்மா கேப்பீங்க, எல்லாரையும் கேப்பீங்க போல இருக்கு. MS தோனி இருக்காரு, ரெய்னா இருக்காரு, ஜடேஜா இருக்காரு. இவங்க எல்லாம் தாண்டி இருந்தாலும் எக்ஸ்ப்ளோசிவ் பவர் இல்லையா? இதுக்கு மேல வேணா என்ன ராமர் வெடி, லட்சுமி வெடி வரணும். PDogg அநியாயத்துக்கு ஒரு குறையா இருக்குது. என்ன சொல்ல முடியும்? தலைவலி பாஷையில சொல்லணும்னா இன்னும் ஜோரா கேட்கல அப்படின்னு வருத்தம் தான் பட முடியும். ஏன்னா இப்போ ஆனஸ்ட்லி ஸ்பீக்கிங், ஆனா ஒண்ணு சொல்லணும், கரெக்டா அதை பண்ணாங்க. நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம், ஸ்டோக்ஸ் ஃபிளின்டா போற மாதிரி ஆல் அவுட் போவாங்க மேக்ஸிக்குன்னு. கிடைக்கல. 19 கோடி இருந்தது, நான் என்ன பண்ணிருப்பேன்? 19.2 கோடி மேக்ஸிக் போட்டு பாய் see you அப்படின்னு ஷாருக் கான் சக் தே இந்தியால போன மாதிரி போயிருப்பேன். So that is what exactly the firepower they need at number 5 or number 4 to prop up that batting. இப்ப நீங்க பேட்டிங் லைனப் அப்படின்னா, இப்ப நீங்க சொல்லிட்டீங்க, எழுதி கொடுத்துட்டீங்க, ருத்ராஜ் கைக்வாட் தான் ஓபன் பண்ணுவாரு. ஓகே, he is going to open with Faf du Plessis. Raina has been in indifferent form of late. நம்பர் 4 திருப்பி அடிக்கிற 50 ராய்டோ. சோ நீங்க நம்பர் 5 எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்ப அங்கதான் மோயின் அலி யூஸ் பண்ணுவாங்க. நீங்க சொன்ன மாதிரி நூப் கேமர்ஸ் கேக்குறாரு. அலிபாய் வலிமை அப்டேட் கேக்குறாரு. வலிமை அப்டேட் தான் காமிச்சிட்டேன் நேத்து எப்படின்னு. சோ அலிபாயோட வலிமை அப்டேட்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி கரெக்டா அப்சர்வ் பண்ணிருக்கீங்க. ஒஸ்டர்ஷயருக்கு வந்து ஓப்பனிங்ல தான் நிறைய அடிச்சிருக்காங்க. 100 எல்லாம் வந்து ஓப்பனிங் தான் அடிச்சிருக்காரு. நீங்க ஓப்பனிங் ஆட வாய்ப்பு இல்ல. இப்ப நீங்க இவங்க தான் ஆடுவாங்க. இப்ப உங்களுக்கு Faf du Plessis உட்காத்தீங்கன்னா, அவங்க இன்னொன்னு நான் சொல்றேன், கே கௌதம் எடுத்ததுக்கு ஒரே ரீசன், they are again want to bench Imran Tahir to make sure the foreign lineup will be Moeen Ali and one of Bravo, Sam Curran, Faf du Plessis at top, and they are going to play Lungi Engidi, who's going to genuine wicket taker and death overs. So இத தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஏன்னா வந்து நீங்க நிறைய உன்னோட கிளையண்ட் அப்ப விளையாட மாட்டாரா?
இம்ரான் தாஹிர் ட்வீட் போடுவார் எடா வண்டியை போடுற விசில்னு. பராசக்தி எக்ஸ்பிரஸ் கிளம்பாது, இதுலயே தான் இருக்கும். பட் அது கொஞ்சம் பின்னாடி தள்ளி விடணும். அது எப்ப கிளம்புன்னு தெரியாது. அந்த ஸ்டேஷன்லயே இருக்கும், ஆனா இருக்கும், எப்ப கிளம்புன்னு தெரியாது. சோ இப்ப திஸ் இஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி இட் இஸ். இப்போ எல்லா டீம்ஸும் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, they beautifully fill their holes whatever they had which they needed to improve. இவங்க அன்பார்ச்சுனேட்டா பாத்தீங்கன்னா, இப்ப மோயின் அலி அப்படின்னா எங்க யூஸ் பண்ணுவீங்க? அவரோட சக்சஸ் ஆர்சிபில எங்க இருந்தது? only when he's batting in the last few overs. மிடில் ஓவர்ஸ்ல இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் பீன் இஸ் சக்சஸ். இப்ப இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவர் நம்பர் 5 இருக்கவங்க தலைக்கு முன்னாடி. இப்ப நீங்க ஒரு 12 ஓவர்ல 78க்கு 3 அப்படின்னா டீ கடை மூடுற வேண்டிதான் அன்பார்ச்சுனேட்லி. சோ இப்ப யூ நீட் டு கெட் அ பிளிஸ்டரிங் ஸ்டார்ட். இப்ப சிஎஸ்கேல நீங்க டாப் 3 எல்லாருமே எப்படின்னா பால வலிக்காம ஆடுறவங்க. சோ இந்த வலிமை அப்டேட் நீங்க கேட்டீங்க, வலிமை அப்டேட் கொடுக்க போறது யாரு? தட்ஸ் ஒன்லி திங். நான் என்ன பண்ணுவேன், ஒரு ரிஸ்க் எடுத்துருவேன், ஒரு கோயம்புத்தூர் மாப்பிளை இறக்கி விட்டுருவேன், இறங்கி சொல்லிட்டு அப்படின்னு. ஐ ஹேவ் a very high confidence in Harin Ishan, even though it has got a long way to go. He showed the glimpse of that attacking capabilities when he played in Dintikal Dragons. அப்துல் கரெக்டா சொல்லுங்க. அப்துல் வாஹிப் சாஹிப் முகமது ஃபெரோஸ். கொஞ்சம் நேரம் ஆனாலும் பொறுமையா படிக்கிறேன். நாலேஜபிள் சென்னை கிரௌடுக்கு இப்பதான் அந்த பேர் ஏன் வந்ததுன்னே தெரிஞ்சுது. அலிபாய வலிமை அப்டேட் ஏன் கேட்டாங்கன்னு இப்பதான் புரியுது. லேட்டா கேட்டாலும் லேட்டஸ்டா கேட்டிருக்காங்க. கரெக்டா முன்னாடியே தெரியுமா உங்களுக்கு ஸ்ரீ மொயின் அலி எடுக்க போறாங்கன்னு? மொயின் அலி ஷியரா போவோன்னு கண்டிப்பா எதிர்பார்த்ததுதான். ஏன்னா வாட்சன் ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் வி ஹேட் லைக் a huge gap in our foreign slot explosive batsmen. So வலிமை அப்டேட் பாவம், அவரை விட்டுறலாம். அதோட இல்ல அந்த ஃபேன் கூப்பிட்டு அப்படி கேட்டதுனால ஒருவேளை முன்னாடியே அந்த ஃபேனுக்கு அந்த நாலேஜ் இருந்ததுனாலதான் அப்படி கேட்டாரோ அப்படிங்கறதுனால கேட்டேன். மத்தபடி எல்லா பேசஸையும் கவர் பண்ணிருக்காங்க தானேப்பா, எல்லாருமே நல்லா தான் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பிரச்சனை இல்லையா? இன்ஃபேக்ட் புஜாராவை பத்தி சொல்றீங்க. he got a 60 ball 100 last year for Saurashtra. I will put my hand up and say, நேத்தே நான் சொன்னேன், I was so happy because he deserved to be there. இன்னொன்னு நான் ஒண்ணே சொல்றேன் கேட்டுக்கோங்க. எங்களோட அவர் ஆர்சிபில இருந்தாரு. ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணார், ரே ஜெனிங்ஸ் வந்து கேட்பார், கோச் வாட் இஸ் த ரோல் ஐ நீட் டு பிளே, go and give it a go அப்படின்னு ரே ஜெனிங்ஸ். அவர் எப்படின்னா, நான் டிஃபென்சிவ் பிளேயர் அதெல்லாம் யோசிக்க மாட்டாரு, லெட் மீ கோ அண்ட் கிவ் இட் கோ. அந்த மாதிரி ஒரு ஆடுற ஒரு கமிட்மெண்டான ஒரு ஆளு. ஐ ஒன்ட் பி சர்ப்ரைஸ். இப்ப நான் அந்த டீம்ல இருந்தேன்னா டெஃபினட்டா கோச்ச சொல்லுவேன், ஐ வாண்ட் him to be the first choice to open the batting for CSK. This is going to be a surprise for a lot of people who are listening to what I'm saying. That is a kind of a player who has been a champion player for Test cricket. It's not at all a big deal for him to adapt for T20 shorter format. He's a quality player and he's played against all great bowlers in the world in trying different testing conditions. So I will put him on top. That is one of the greatest buys. A lot of people might disagree to what I'm saying. Pujara is a great buy. Right, okay. Before we let go, Shri, your auction strategy marks on 10 for CSK's strategy? I would put it at 5 or 6. இன்னும் கொஞ்சம் அக்ரெசிவா இருந்திருக்கலாம் சில பிளேயர்ஸ்க்கு தோணித்து. So I'll just give it a 6. So இது வந்து sometimes என்ன ஆகும்னா, they might have had a budget for a certain player. அந்த பட்ஜெட்டை தாண்டி போனதுக்கு அப்புறம் they could have not come in anyway. That's an explanation, because I know, and Prasanna has also been in some auction strategies. He might be aware of this. But anyway, thank you so much for joining us, Shri, and hopefully இந்த மாதிரி தான் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அன்ஹாப்பி நீங்க எல்லாரும் பார்த்தா கப்ப தூக்கி வீட்டுக்கு போயிட்டீங்க. அந்த மாதிரி ஏதாவது நடந்துற போதுன்னு ஒரு டெல்லி கேபிட்டல் சைட்ல இருந்து எனக்கு ஒரு பயம். ரைட், thank you so much for joining me. கவலைப்படாதீங்க, அந்த ஆண்டவனே நம்ம பக்கம் தான். விசில் போடு. Right, thank you so much. Right, PDogg, extremely delighted for Pujara. I'm so happy for him, so pleased. நான் வந்து அப்படியே எனக்கு விசில் அடிக்க தெரியாது. ஒரு டாக்டர் கிட்ட இருந்து வாங்கி சின்ன விசில் எடுத்து ஊதிட்டேன் நான். I want him to play, I want him to succeed. I'm a big fan of Pujara. Right, okay. Whether Pujara will fulfill the place of Watson, so இது வந்து ஒரு விஷயம். நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா, யார் பிளேஸையுமே எப்படியுமே ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியாது. You can only be the best that you can be. டெஃபினட்டா எனக்கு தெரிஞ்சு புஜாராவால் ஒரு நல்ல ரோல் பிளே பண்ண முடியும். ஒரு நல்ல எபிலிட்டி உள்ள ஒரு பிளேயர். அந்தந்த இடத்துக்கு என்னென்ன வேலை வேணுமோ அந்தந்த வேலையை செய்வார், அவ்வளவுதான். ஸோ இது வந்து டெஸ்ட் மேட்ச்ல போயிட்டு அடிக்கிறது இல்லை அப்படிங்கறதுனால யாரும் வந்து ஒரு தப்பான கோணத்துல பார்க்கக்கூடாது. ரைட், PDogg, இப்ப நம்ம வந்து ஒரு லைட்டர் நோட்டுக்கு திருப்பி போக வேண்டிய நேரம் வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன். புஜாராக்கு நெட்ல போலிங் போடுவாரா? சான்ஸே இல்லை. ஹேசல்வுட் இனிமே அவர் புஜாராக்கு எங்கேயுமே போலிங் போட மாட்டார். அவருக்கு போர் அடிச்சிருக்கோம். சரி, ஓகே. PDogg, நேத்து வந்து நம்ம சில சேலஞ்சஸ் எல்லாம் நம்ம யாரெல்லாம் எடுப்பாங்க, யாரெல்லாம் வித்து போவாங்க, யாரெல்லாம் விற்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற சில விஷயம் நடந்தது. யார் மனசுல யாரு எந்த டீமுக்கு அவர் போனாரு அப்படிங்கிற கான்டெஸ்ட்ல நான் ஈஸியா வின் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள்லாம் நிறைய பேர் சொல்லியிருக்காங்க. சோ இத பத்தி உன்னோட ஒப்பீனியன் என்ன? ரிப்பல் பட்டேல், ரஜத் பட்டிடர், ஷாருக் கான் எல்லாரும் வித்து போயிட்டாங்க. லூக்மன் மெரிவாலா சான்ஸே இல்லைன்னு சொன்னேன்.
ஒரே ஒரு ஆள் தான் நான் சொன்ன ஆள் போல, அது வந்து விஷ்ணு சொலாங்கி. இல்ல நீங்க ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கணும், வயசுல பெரியவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம குழந்தைங்க மார்ல எட்டி வச்சா திருப்பியா உதைப்பாங்க, குழந்தை நீயே ஜெயிச்ச மாதிரி இருந்துக்கோ, அதுதான் பெரிய மனுஷனோட அழகு. சோ அதனால நானும் கிரேட் ஜாப். இப்ப நான் குழந்தை, நீ பெரிய மனசோட எனக்கு விட்டு கொடுக்குற, அப்படிதானே? என்ன சின்ன வயசுல இருந்து பாத்துருக்கல அந்த பாசம். ஒரு few players பத்தி நம்ம பேசலாம். குல்தீப் யாதவ் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்தாரு. அந்த குல்தீப் யாதவ் யாரு? சத்தியமா தெரியாதுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தேன் நான் யாரு அப்படின்னு. என்னடா அது திருப்பி குல்தீப் யாதவ் ரிலீஸ் கூட பண்ணலையே, கடைசி நேரத்தில் ஏதாவது இந்த கடலை மிட்டாய் பிசினஸ்ல ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்களான்னு பார்த்தேன். பார்த்தா குல்தீப் யாதவ். சரி ஓகே, நமக்கு யாருன்னே தெரியும், என்ன ஸ்டேட்னு கூட தெரியும். பி ஆனஸ்ட் வித் யூ, சர்ப்ரைஸ்ட். எனக்கும் தெரியாது. எனக்கு தெரியலங்கிறது என்ன சொல்றது, எனக்கு தெரியலங்கிறது எனக்கே கொஞ்சம் சர்ப்ரைசிங்கா இருந்தது. பட் எனிவே ஆகாஷ் சிங்கை வந்து அவங்க தான் வச்சிருந்தாங்க ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ். ஐ திங்க் they released him and they got ஆகாஷ் சிங் ஒரு அசாம் சீம். சேத்தன் சக்காரியா பத்தி நேத்து ஒரு ஃபேன் கேட்டிருந்தாரு. சேத்தன் சக்காரியா எடுத்திருந்தாங்க. சேத்தன் சக்காரியா இஸ் a left arm seamer from சௌராஷ்டிரா. your thoughts on சேத்தன் சக்காரியா? நல்லா போடுவாரு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ரவுண்ட் விக்கெட்ல இருந்து கால் அடிப்பாரு யாருக்காரு. ஸோ வந்துட்டு இஸ் வெரி வெரி டிசெப்டிவ். ஜெனுவன்லி குவிக்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். அந்த 4 ஓவர்ல 31 ரன் போட்டு போடுற அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அந்த கெப்பாசிட்டியும் இருக்கு. சூப்பர் பிக். சரி, வேற ஏதாவது ஒரு பிக்ஸ் தட் we are not aware of? இன்னைக்கு ஒரு சில நியூ பிக்ஸ் வந்தாங்க. அதுல வந்து உத்கர் சிங் எனக்கு தெரியும். ஐ திங்க் இஸ் ஃப்ரம் ஜார்க்கண்ட். கரெக்ட். எனக்கு தெரியாதது இந்த சுதந்திர போராட்ட வீரர் பகத்சிங்னு ஒருத்தர் எடுத்திருக்காங்களே சிஎஸ்கே, அவர் யாருப்பா? பகத் சிங் இல்லையா, பகவத் வர்மாவோ ஏதோயா? சும்மா ஏதாவது தெரியும், சும்மா காமெடிக்கா சொன்னேன். அவர் யாருன்னு எனக்கு தெரியல. சரி, அவர் எனக்கும் தெரியல, நானும் கூகுள் பண்ணி பார்த்தேன். பட் இன்னொருத்தர் யாரோ ஒரு பையன் எடுத்திருந்தாங்க, ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர், ஒரு ரெட்டின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபாஸ்ட் பவுலர். இஸ் ஃப்ரம் ஆந்திரா. இஸ் a newbie. apparently இந்த வருஷம் நல்லா பண்ணிருக்காரு. கொஞ்சம் எக்கானமி ரேட் ஹை, பட் he strikes pretty well at the death நினைக்கிறேன். ஆர்ஆர் வந்து சிவம் டுபே வேற எடுத்தாங்க. அதை பத்தி உங்க தாட்ஸ்? சிவம் துபே வந்து நான் போவாருன்னு தெரியும், ஆனா வந்து இவ்வளோ பணத்துக்கு போவாருன்னு நான் எதிர்பார்க்கல. ஸோ நீங்க ஆர்ஆரும் பாத்தீங்கன்னா அந்த நம்பர் 6 பொசிஷன் அந்த ரியான் பராகுக்கு ஒரு பேக்கப் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொன்னா, அவங்க எப்படி எடுத்திருக்காங்கன்னா, நான் இது சொன்னதுதான், 12 பால்ல 20 ரன் அடிக்கணும் பண்ணி போலிங் எல்லாம் பத்தி கவலைப்படாத, முடிஞ்சா உனக்கு 1 ஓவர் 2 ஓவர் கொடுக்குறோம். யூ மேக் ஷூர் தட் யூ இம்ப்ரூவ் யுவர் பவர் ஹிட்டிங் கேப்பபிலிட்டிஸ் வேர் ஐ நீட் த 12 of 20 in the last 4 or 5 overs. அந்த ரோல்ல எடுத்துக்கலாம். பட் இஸ் a smart pick, particularly being a left. எனக்கு தெரிஞ்சு சிவம் டுபேக்கும் கிறிஸ் மாரஸ்க்கும் அவங்க போனதை வச்சு பார்த்தா அவங்க 2 பேரும் ஃபர்ஸ்ட் சாய்ஸ் பிளேயர்ஸ் and they will start அப்படின்னு நான் நம்புறேன். டைம் தான் அதுக்கு பதில் சொல்லும். both will be in the starting 11 நான் நினைக்கிறேன். எனிவே நம்ம ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துக்கலாம். பட் ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து கொஸ்டின்ஸ் எடுத்துக்க முன்னாடி இன்னொரு சில தாட், 1-2 பிளேயர் மிஸ் அவுட் பண்ண பிளேயர்ஸ். தன்வீர் உல் ஹக்னு ஒரு பிளேயர் இருந்தாரு, தெரியுமா உங்களுக்கு? நவீன் உல் ஹக். தன்வீர் உலக் லோக்கல் பிளேயர். நீங்க சொல்றது நவீன் உலக் காட் மிஸ்ட் அவுட். வேண்டர் தசனும் நவீன் உலக் மிஸ் ஆயிட்டாங்க. அந்த ஃபாஸ்ட் பவுலர் தன்வீர் உலக் தானே. பட் ஆஷ் இப்ப நீங்க இன்னொன்னு அதான் வந்து எஸ்டர்டே வி டிஸ்கஸ்ட் அபௌட் இட். இது 4th டைம் யூ ஆர் ஹேவிங் தி சேம் டீம். இருந்ததே 61 ஸ்லாட் தான். அப்படிங்கும்போது அன்பார்ச்சுனேட்லி ஈவன் குட் டேலண்ட்ஸ் மைட் கெட் மிஸ்ட் அவுட். அந்த மாதிரி ஒரு சிலர் மிஸ் அவுட். நானும் கூட IPL Auctions இவ்வளவு வருஷமா பாக்குறாங்க. பட் ஸ்டில் நிறைய பேர் ட்வீட் எல்லாம் போடும்போது என்ன இவ்வளவு பைசா அப்படிங்கிறாங்க. தி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இன்னும் வர மாட்டேங்குது. இது வந்து என்ன சொல்றது, சப்ளை அண்ட் டிமாண்டுக்கான இஷ்யூ. நிறைய டீம்ஸ் வந்து பாதி பேர் அவங்களோட ஸ்குவாட் அசம்பிள் பண்ணிட்டாங்க. இன்னும் அவங்க சேர்க்க வேண்டியதெல்லாம் அதை வந்து எப்படி சொல்றது, சிமெண்ட் பூசி பெயிண்ட் அடிக்க வேண்டிய வேலையெல்லாம் இருக்கு. அதுக்கு இருக்கிற ஆப்ஷன்ஸுக்கு நிறைய அவங்க கிட்ட பைசா இருக்கிறதுனால they are going and getting that also fixed. அதை புரிஞ்சுக்க மாட்டேங்க நாங்க பாக்குற நிறைய ஆடியன்ஸ். அட் த சேம் டைம் a lot of cricketers are எவ்வளவு பேரோட வாழ்க்கையோ மாத்துது. So I'm very very pleased for everyone that's got selected. Fans on question. எனக்கு 2 பிளேயர்ஸ் தான் எனக்கு ரொம்ப வருத்தம் மிஸ் அவுட் ஆனது. ஒன்னு ரசி வாண்டதுசன். He has shown marked improvements in all formats. அந்த இங்கிலாண்டோட லாஸ்ட் 3 மேட்ச் வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா ஆனாரு. அப்புறம் smartest by this auction, who will be the surprise of the auction? என்ன PDogg, யார் ஸ்மார்ட்டஸ்ட் பை, யார் வந்து பயங்கரமா பண்ணுவாங்க இந்த ஆக்ஷன்ல இருந்து எடுத்தவங்கள? பாலாஜி ரவிச்சந்திரன் கேக்குறாரு. ஸ்மார்ட்டஸ்ட் பை அப்படின்னு கேட்டா நான் சிரிப்பீங்க இத நான் சொன்னா. பட் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்ப இந்த லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி இருந்து நிறைய பணம் போட்டு நிறைய பேர் பயங்கரமா ட்ரோல் பண்ணி இந்த வருஷம் திருப்பியும் வந்துட்டு அந்த ஹை பிரைஸ்ல மேக்ஸ்வெல்ல எடுத்திருக்காங்க. அதனால வந்துட்டு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் not many people are expecting him to perform. He is going to set the grounds ablaze this year. I believe in it. என்ன பொறுத்த வரைக்கும் யாபரி அப்படின்னு ஒரு பேஸ் வாய்ஸ்ல ரகுவரன் மாதிரி சொல்லி முடிச்சிருக்க. பட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ அக்ரி வித் யூ. நானும் அதே தான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த டீமோட மேக்ஸ்வெல் அந்த டீம்ல நம்பர் 5 நம்பர் 6ல சேர்ந்தாலே அது ஒரு gives a different look.
அண்ட் இஸ் அ ஃபைன் பிளேயருங்க. சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு கிரிக்கெட்டரா புரியும், சில சமயம் ஃபார்ம்ல இருக்க மாட்டீங்க, சில சமயம் அந்த ஃபார்ம்ல இல்லாதனால அவங்களை தப்பா ரீட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் திருப்பி இட்ஸ் ஒன்லி a matter of time before people correct it. நல்ல பிளேயர்ஸ். சக்திவேல் கேட்டிருக்காரு, இஸ் மலான் the smartest buy? Smartest buy நான் சொல்ல மாட்டேன், because it's expected to go. I should rather say that Kings 11 Punjab are fortunate to buy him for the less price, because நிறைய பேர் போவாங்கன்னு நான் எதிர்பார்த்தேன். ஏன்னா the right replacement, like to like replacement for Chris Gayle, if he doesn't start, is going to be Malan. So there is no surprise at all. Smart buy கிடையாது, it's expected buy. The 1.5 crores எடுத்தாங்க பாருங்க, அது ஸ்டீல் என்ன பொறுத்த வரைக்கும், because amount of performances what he has made, not only in Vitality Blast, also for England for over a period of time. Okay, Naveen KB கேக்குறாரு, who will be the new find in this season like Padikal in the last season? இந்த ஆக்ஷன்ல எடுத்தவங்க யாராவது புது பிளேயர்ஸ் 11ல ஆடுவாங்களா? அவங்க ஃபைண்டா இருப்பாங்களா? See, ஷாருக் கான் வந்து ஆடியே ஆகணும். To be honest, the amount of money what they put in, நீங்க அவ்வளவு கோடி கொடுத்துட்டு ஒரு ஹைப் இது பண்ணிட்டு நீங்க வெளில உட்காந்து வைக்கிறதுனா, it doesn't make any sense at all. And I've seen his power hitting capabilities. நான் அந்த TNPL பார்த்திருக்கேன், அந்த ஸ்பார்க் பெருசா TNPL வந்து அது ஒரு 100 போலி அந்த பியூட்டிஃபுல் ஷாட், அந்த ஃப்ளோ, அந்த கவ் கார்னர்ல ஒரு 6, அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ராஜஸ்தானோட நினைக்கிற ஒரு இன்னிங்ஸ் ஒன் ஆனர் ஃப்ரம் நோவேர் முடிச்சு கொடுத்தாரு. So I'm expecting him to do well actually. So he'll be the find of the season, huh? Okay, right. Naveen KB யோட ஆன்சர் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Kings 11 பஞ்சாப்ல ஷாருக் கான் ஃபைண்ட் ஆஃப் தி சீசனா இருப்பாரு அப்படின்னு சொல்றாரு PDogg. ரைட், நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन வரதுக்கு முன்னாடி PDogg, ரஜத் பட்டிடர் யாருன்னு தெரியுமா? நான் சொன்னபோது ஓகே ரைட், will CSK use local boys in home matches? ஹரி நிஷாந்த், ஜக்கு, சாய் கிஷோர், யார் விளையாடுவாங்க? See, first preference will go to Jagadisan, to be honest with you. He is a top run getter in the Syed Mushtaq Ali tournament recently concluded, and the ஒரு மேட்ச் கொடுத்த போது he showed some glimpse, even though he couldn't play with the big strike rate. அந்த ரைட் ஓட பியூட்டிஃபுல்லா ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் ஸ்டிச் பண்ணாரு சன்ரைசர்ஸ் ஓட. அதனால என்ன பொறுத்த RCB ஓட, அது சன்ரைசர்ஸ் இல்ல, சரி, one of them. So this guy will get the first chance. நான் சாய் கிஷோருக்கு பெரிய ஃபேன், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா போறாரு, ஒரு ஃபைட்டிங் ஆட்டிடியூட் இருக்க ஒரு கிரிக்கெட்டர். ஹரி நிஷாந்த்க்கு எவ்வளவு சீக்கிரம் சான்ஸ் கிடைக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ஏன்னா they got ருத்ராஜ் கெய்க்வாட், they got ராபின் உத்தப்பா, and they've just got சேத்தேஸ்வர் புஜாரா. So I'm not sure that when ஹரி நிஷாந்த் will get a chance, அந்த சான்ஸ் கிடைக்கிற சிச்சுவேஷன் வரக்கூடாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அந்த சான்ஸ் கிடைக்கிற சிச்சுவேஷன் வந்தா that shows that CSK is not doing well after 7 or 8 matches. As a CSK diehard fan, I don't want that to happen at all, even though I want these guys to get a chance. How is the atmosphere when rival players play in one team like Steve Smith on DD and you, Ashwin? Okay, முதல்ல டெல்லி கேபிட்டல்ஸ், அது டெல்லி டேர் டெவில்ஸ்ல இருந்து பேர் மாறிடுச்சு. ஆக்சுவலா எல்லாருமே ரொம்ப ப்ரொஃபஷனல்ஸ்ங்கிறதுனால இது ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ஸ்போர்ட். ஸோ ஐபிஎல்னு வந்துடுச்சுன்னா வில் ட்ரை அண்ட் ஹெல்ப் ஈச் அதர் அவுட் தான். ஸோ ஒன்றும் பெருசாக ஹாஸ்டிலிட்டிலாம் இருக்காது என்விரான்மெண்ட்ல. ஈவன் ஹாஸ்டலா இருந்து பிளேயர்ஸ் சண்டை போடுற பிளேயர்ஸா இருந்தா கூட வில் ஃபைண்ட் வேஸ் டு மிக்ஸ் டுகெதர். ஸோ ஒரு ஸ்போர்ட்ல வந்து அந்த மாதிரிலாம் பெருசா ஃபைட்டு, ஒரு அனிமாசிட்டி, ஒரு எனிமிட்டி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கவே இருக்காது. அதனாலதான் நிறைய நான் என் ஷோல கூட அதை சொல்ல ட்ரை பண்றேன். ஸ்போர்ட்டுக்குள்ள பாதி விஷயங்கள், அதாவது பொலிட்டிக்கலா இருக்கக்கூடிய பாதி விஷயங்கள், எனிமிட்டி, அனிமாசிட்டி, வேற ஒரு வேறுபாடு, இல்ல ஒரு கருத்து வேறுபாடு, இல்ல ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ரிலிஜியஸ் வேறுபாடு, இல்ல ஒரு கண்ட்ரிக்குள்ள வேறுபாடு, இது எதுவுமே இருக்காது. ஸ்போர்ட்ல அந்த மாதிரி ஒரு விஷயங்களே கிடையாது. அண்ட் பிளேயர்ஸ் அப்பாற்பட்டது, அதுக்கெல்லாம் பிளேயர்ஸ் அப்பாற்பட்டவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன். ஓகே, கேள்வி வருது, வியூஸ் ஆன் டிசி பையிங் லுக்மன் வெரிவாலா. நான் ரொம்ப ஹாப்பி. ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் கிரிக்கெட்ல நல்லா பண்றவங்க, லோக்கல் சையத் முஸ்டாக் அலில நல்லா பண்றவங்க இவங்க. லூக்மன் மெரிவாலாலாம் ரொம்ப வருஷமா விளையாடுறாரு, பரோடாக்கு எக்ஸ்ட்ராடனரியா பண்றாரு. இன்ஃபேக்ட் கேதார் தேவ்தர் பிக்கா இருந்தா கூட ரொம்ப ஹாப்பியா இருப்பேன். லூக்மன் மெரிவாலா ரொம்ப அழகா போலிங் போட்டாரு. இவர் வந்து போவே மாட்டாரு அப்படின்னு சொன்ன போது கூட அவரை வாங்கியிருக்காங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்காது. PDogg, your thoughts? அவரு அதான் சொல்றேன், இப்போ அவரோட ஸ்ட்ரைக் ரேட் பவர் பிளேல பாத்தீங்கன்னா இஸ் a genuine விக்கெட் டேக்கிங் bowler. பியூட்டிஃபுல்லா ஸ்விங் பண்ணுவார் உள்ள. ஸோ ஆக்ஷனும் ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்கும். ஸோ எனக்கு டெல்லிக்கு வந்து எப்படி வாட் இஸ் சான்சஸ் எனக்கு தெரியல. இஷாந்த் சர்மா இஸ் கோயிங் டு பி the one who's going to start. அதுக்கப்புறம் they got Umesh Yadav playing for India. He has got 121 IPL wickets at place close to 119 matches. So எவ்வளவு குயிக்கா அவருக்கு சான்ஸ் கிடைக்கும் தெரியல எனக்கு. I want to always see new players. ஏன்னா that is a pool talent what India has got. இப்போ IPL இருந்து திடீர்னு இந்தியன் டீமுக்கு நிறைய பேர் வராங்க. So I will be really looking forward to see a talent like Meriwala get in there. Hopefully he gets a chance quickly. ஒரு நடராஜனுக்கு 29-30 வயசுல கிடைச்ச மாதிரி இவருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. எனிவே, சந்துரு சந்தோஷ் கேக்குறாரு, ஐ திங்க் ஆடம் மில்னே ஓகே is a very good pick because I watched him bowling with pure pace, 150 km/h with good line and length, a very good bouncer. என்ன தாட்ஸ் பா ஆடம் மில் பத்தி?
ரொம்ப அவரு கிரிக்கெட் தெரிஞ்சவர் நினைக்கிறேன், கரெக்டா சொல்றாரு. ஏன்னா வந்து அந்த இன்ஜுரிக்கு முன்னாடி 2 years முன்னாடி 150 கம்ஃபர்டபுளா போட்டிருந்தார். ஈவன் when he was playing for RCB. அதே மாதிரி ஒரு லெக் கட்டர் ஒன்று இருக்கும், அது பேக் ஆஃப் த ஹேண்ட் ஸ்லோ டெலிவரியும் கிடையாது, லெக் கட்டரும் கிடையாது, மாதிரி லெக் ஸ்பின் மாதிரி ஒரு லெக் கட்டர் போடுவார், அந்த அவ்வளவு குயிக்கா போடுறவர். இப்ப வந்துட்டு நிறைய நான் அவரை பார்க்கல, ஏன்னா பெரிய ஓவரால் கிரிக்கெட் எதுவும் ஆடல, இப்பதான் இன்ஜுரியில இருந்து அவர் வந்திருக்காரு, சூப்பர் ஸ்மாஷ் கொஞ்சம் ஆடினாரு. எந்த அளவுக்கு ஒரு ஃபிட்டா இருப்பார், how much you can get out of him is going to be the big question. Talent wise is very good, I'm not denying that at all. Is he going to be on the same track what he was couple of years ago? Only time will tell. ஓகே, பிரணவ் கேட்கறாரு தாட்ஸ் ஆன் அர்ஜுன் டெண்டுல்கர் கேட்கறாரு. இன்ஃபேக்ட் அர்ஜுன் டெண்டுல்கரை பத்தி ஒரு சில விஷயங்கள் நான் சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் யங் பாய்ஸ் அண்ட் யங் கிட்ஸ் தட் ஐ நோ. பெரும்பாலும் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஊர்ல பாத்தீங்கன்னா அவர் ஒரு டெண்டுல்கரோட பையன் அப்படின்னு வரதுனால நிறைய பேர் வந்து அதுவே அந்த பையனுக்கு ஒரு ப்ரெஷராவோ இல்ல ஒரு பாதகமா நிறைய பேர் அமைச்சு வச்சிருவாங்க. ஆனா நான் பார்த்திருக்கேன் அர்ஜுன் டெண்டுல்கரை, அவங்க அப்பா வந்து அவனை ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் வளர்த்திருக்காரு. அவன் எல்லா கஷ்ட நஷ்டங்களையும் கோத்ரூ பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இங்கிலாந்துல எல்லாம் அவர் வந்து வாலண்டியரிங் வேலையெல்லாம் பண்ணுவார். டெஸ்ட் மேட்ச் நடக்கும் போது லார்ட்ஸ்ல நான் பார்த்திருக்கேன் ரேடியோலாம் விற்பாரு, வித்து ஹெல்ப் பண்ணுவார் அந்த எம்சிசி கிளப்புக்கு வந்து, அந்த எம்சிசிக்கு வந்து ரெவென்யூ கொண்டு வரதுக்கு அந்த மாதிரி வேலையெல்லாம் பார்ப்பாரு. நெட் போலரா வேலை பார்ப்பாரு. இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பண்ணி ஜிம்மெல்லாம் போன வருஷம் 5 மணி நேரம் 6 மணி நேரம் எல்லாம் ஜிம்ல இருந்து வேலை செய்வாரு. ஒன் ஆஃப் த மோஸ்ட் ஹார்ட் ஒர்க்கிங் பாய்ஸ். அண்ட் லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் சேயிங் அவர் லெஃப்ட் ஆர்ம் நல்லா குவிக்கா போறாரு, பேட்டிங் நல்லா ஸ்ட்ரைக் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஜென்ரலாவே இப்பதான் நம்ம ஒரு ஃபேன் வந்து சொன்னாங்களே, மும்பை இந்தியன்ஸ் ஸ்டார்ட் வரதுக்கு முன்னாடி பிளேயரை வார வச்சிருவாங்க அப்படின்னு. ஸோ யூ நெவர் நோ. ஐ விஷ் ஹிம் ஆல் த வெரி பெஸ்ட். அர்ஜுன் இந்த வருஷம் மும்பை கூட டெபியூ பண்ணாரு. ஸோ ஐ ரியலி ஹோப் ஹி கோஸ் ஆன் டு டு சம் வண்டர்ஃபுல் திங்ஸ். என்ன PDogg கரெக்டா? ஒரு பாயிண்ட் நீங்க கரெக்டா சொன்னீங்க. மற்றது ஜிம் எல்லாம் எனக்கு தெரியாது. எனக்கு இந்த இங்கிலீஷ் பிளேயர்ஸோட நிறைய கான்டாக்ட்ஸ் இருக்கு. அவர் என்ன பண்ணுவாரு, கிரிக்கெட் ஆடாத சமயத்துல அவங்க அப்பா வந்துட்டு அவர் இங்கிலாந்துக்கு அமிச்சு நீங்க சொன்ன மாதிரி ஒவ்வொரு கவுண்டிக்கு ஒவ்வொரு வென்யூவா போயிட்டு நான் ஸ்டாப்பா 2 hours 3 hours 4 hours அவர் போலிங் போட்டிருக்காரு. இப்ப ஒன் ஆஃப் த T10 லீக்ல ஒன் ஆஃப் த பிளேயர்ஸ் வந்து ஜோ கிளார்க் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்த போது எனக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரெண்ட் ஆடி இருக்கேன், உஸ்டர்ஷர்லயே ஆனாரு, நாட்டிங்ஹாம்லயே ஆனாரு. என்னோட அவர் வந்து சொன்னாரு என்கிட்ட, இந்த பையன் வந்து ஒரு ஸ்டால்வார்டோட பையன் சார், நான் போலிங் போடுறேன், போலிங் போடுறேன்னு வந்து போடுவோம். சரி போட்டோம் அப்படின்னு பார்த்தா இட் லுக்ஸ் ரியலி ஷார்ப், ஹஸ் காட் a sharp bouncer அப்படின்னுவாரு. ஸோ அந்த நிறைய அந்த ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி தான் வந்திருக்காரு வழிய. நீங்க சொன்ன மாதிரி ஐ டோன்ட் வாண்ட் பீப்புள் டு see him who his father is and what his surname is. If someone is working so hard, they deserve to get there. Give that boy a chance and see what he can perform rather than talking about other things. I am also someone who want to wish him all the very best and I hope he does well. ரைட், தேங்க்யூ பிரணவ், தேங்க்யூ ஃபார் ஆஸ்கிங் தட் கொஸ்டின். ஏன்னா வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. மார்க்கோ யான்சன் யாரு PDogg? இஸ் பிகாஸ் ஹி இஸ் ஃப்ரம் சவுத் ஆப்பிரிக்கா. உங்க பக்கத்து வீட்டு பையன், சித்தி பையனாவே. சொல்லுங்க. அது ஆக்ஷன் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அப்படியே மிச்சல் ஸ்டார்க் மாதிரியே இருக்கும். பாலு பாக்குறதுக்கு அந்த மாதிரி தான் இருப்பாரு, குச்சியா ஹைட்டா இருப்பாரு, ஸ்கிட்டியா குயிக்கா போடுவாரு, யாருக்கெல்லாம் சொருகுவாரு. இட்ஸ் அ பிக் சிக்ஸஸ் இன் தி எண்ட். மும்பை இந்தியன்ஸ் டேலண்ட் எப்படி, டேலண்ட் ஸ்கவுட் எப்படி அவரை பிடிச்சாங்கன்னு தெரியல. He was there part of the South African A team which toured India last year and they play 5 ODIs there which eventually India won comfortably. அதுல வந்து ஒரு சில குவிக் டெலிவரிஸ் எல்லாம் போட்டாரு. பெருசா பர்ஃபார்ம் பண்ணலனாலும் ஒரு சில டேலண்ட் ஸ்கவுட்ல என்ன பண்ணாங்க, முதல்ல பார்த்த உடனே ஒரு இம்ப்ரெஷன் வந்துடும், இவன் ஒரு கோட்டு போலர் அவனை எடுக்கணும். ஸோ மும்பை இந்தியன்ஸ் அவங்களை பிக் பண்ணது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. இஸ் a very good talent, particularly under the guidance of Zair Khan, who himself is a left arm seamer. He can only grow from there. I don't know whether he's going to get a chance, but it's a very good prospect. ஃபாரின் அன்கேப் பிளேயர் மெல்ட்ரித் இல்ல மெரிடித், முத்துசெல்வம் மெரிடித் யாரு, எப்படி விளையாடுவான், 8 crores அப்படிங்கிறாரு. ஹோபார்ட் ஹரிக்கேன்ஸ்ல 60 மீச கொடுவா பார்வா 6 முகம்தான் கைய வச்சா தூள் அப்படின்னு விக்ரம் பாடுவாரு. அந்த பாட்டு இவருக்கு தான் இருக்கும். இவரை நீங்க ஒரு 4 அடிச்சீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, 150 கிலோமீட்டர்ல அடுத்த பால் 154 வரும். அதுதான் ப்ராப்ளமே. இடிச்சிருவாரு. இட் இஸ் a great talent. ஆர் the first match நான் பார்த்தோன்னே ஒரு ஓவர் வந்து போட்டார் பாருங்க, பறந்தது அப்படியே ஒரு 150 152 154 அப்படின்னு. அத கூட திருப்பி நான் அன்னைக்கே சொன்னேன் அப்படின்னு கோட் ட்வீட் பண்ணி வேற இப்ப நீங்க ஒரு பெருமையை தேடினீங்க பார்த்தேன். அந்த மாதிரி அப்படியேதான் நிறைய பேர் என்ன பண்ணாங்க, போக மாட்டாரு அப்படின்னாங்க. இப்ப ஆண்ட்ரிக் நார்கியேக்கு ஒரு காம்படிஷன் who can just clock 100 miles in future அப்படின்னா ரைலி மெரிடித் is worth every penny. The only thing is in the T20 cricket, India la high scoring venues.
இப்போ it is all about how he is going to get nurtured here as a bowler. பிக் பேஷ் வேற இது வேற. உங்களுக்கு வந்து அந்த கண்டிஷன்ஸ் தெரியும். நீங்க வந்து ஸ்கொயர் பவுண்டரிஸ்ல அடிக்க வச்சு இது பண்ணலாம். நீங்க கட்டுக்கு நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா பெங்களூர்லயும் சின்னசாமி ஸ்டேடியம்ல ஆஷ் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாரு, நீங்க திரும்பி பாக்கிறதுக்குள்ள பாயிண்ட்ல 6 போயிடும். So it is all about how he is going to get nurtured along with the coaching staff. They got Charles Lagerfeld, who is a very good coach. We rate him. So this guy will really come good. Top pick. Right, sad for Labuschagne. Okay, PDogg அது மட்டும் சொன்னாரு, அவர் வித்து போக மாட்டாருன்னு சொன்னாரு. He bowled well in the big bash and scored a couple of 40s அப்படினாரு. இத மட்டும் கரெக்ட்டா சொன்ன PDogg, அதுக்கு அவன மார்க் கொடுத்துறேன். கபில், இதுல PDogg வின் பண்ணிட்டாரு. நேத்து வின் பண்ணா அவர் வின்னே பண்ணல. நேத்து ஏதோ ரேரா ஒன்னு நின்னு ஜெயிச்சாரு. அதுல இது ஒன்னு லூஸ் புஷ்கேனா. லூஸ் புஷ்கேன் கிடையாதுப்பா, லபுஷ்கேன். இல்ல இப்ப அவர் வந்து அன்சோல்டா போனதுனால லாஸ் புஷ்கேன் ஆயிடும் ஆக்சுவலா. அப்படி சொல்லி இது எனக்கு ஆக்சுவலி தோணினே அந்த லீ முரளி கேட்டிருக்காரு, PDogg, why are overseas players more expensive than our Indian players? ஏன்னா நானும் இதை யோசிச்சு பார்த்தேன். நிறைய ஒரு அன்கேப்டா இருக்கிற ஒரு ஃபாரின் பிளேயருக்கு, அதாவது வந்து எதுவுமே அவங்களுக்கு ஒரு ட்ராக் ரெக்கார்டே இல்ல, அவங்களுக்கு இவ்வளவு செலவு பண்ணி போறோம். அதே ஒரு இந்தியன் பிளேயர் இங்க சையத் முஸ்டாக் அலி விளையாடுறாங்க, டெஸ்ட் கிரிக்கெட் விளையாடுறாங்க, அந்த மாதிரி விளையாடுறவங்க ஏன் அந்த வேலைக்கு போக மாட்டேங்கிறாங்க? நம்ம ஊர் ஆளுங்களை நமக்கே நம்ம ஊர் ஆளுங்களோட அவங்க பெட்டரா தெரியுறாங்களா? ஆஷ் ரேஷியோ என்ன ஆஷ் ஒரு டீம்ல 25ல எவ்வளவு ஃபாரினர்ஸ் பிக் பண்ண முடியும், எவ்வளவு இந்தியன்ஸ் பிக் பண்ண முடியும்? 8 ஃபாரினர் பிக் பண்ண முடியும். எத்தனை இந்தியன்ஸ் பிக் பண்ண முடியும்? மிச்சம் இருக்கறவங்க 8 இந்தியன்ஸ் தான். 17 இந்தியன்ஸ் 8 ஃபாரினர். 8 ஃபாரினர் அப்படிங்கிறது 8 டீம்ல பாத்தீங்கன்னா 64 பேர் தான். சோ அந்த கிரவுட் கம்மி. இதுல ராக்கெட் சயின்ஸ்ங்கிறதே கிடையாது. இப்ப எனக்கு எப்படின்னா ஃபாரினர் அப்படிங்கும் போது நீங்க வந்து கேப்டனா இருந்திருக்கீங்க. அப்பனா இப்படி புரிஞ்சுக்கலாமா? அத சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட் தான் இஷ்யூ. ஏன்னா 8 பிளேயர் வேணும், 8x8 64 பிளேயர் வேணும். நீங்க சொல்றதை வச்சு பார்த்தா 64க்கு மேல சப்ளை இல்லையா? அப்போ ஒரு 150-200 பிளேயர் இருந்தா இந்த வேலைக்கு போக மாட்டாங்கல்ல. இதே நீங்க வந்துட்டு 6 இந்தியன் 5 ஃபாரினர் அப்படின்னு ஈக்குவல் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்குவாட் ரேஷியோவை 25 இருக்கிற ரேஷியோவை 14 இந்தியன் 11 ஃபாரினர் போங்க. எந்த ஃபாரினர் 10 கோடி போறாங்கன்னு நான் பாக்குறேன். இப்ப நீங்க 4 ஃபாரினர் உங்க டீம்ல இருக்கணும்னா நீங்க எப்படி யோசிப்பீங்க? 4 பேரும் மேட்ச் வின்னரா இருக்கணும். இந்த அட்டால் டபால் பிளேயர் எல்லாம் ஃபாரினர் நீங்க வச்சுக்கவே மாட்டீங்க. மேக்ஸிமம் எவ்ரி டீம் நீங்க பாருங்க. இப்ப ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் பாருங்க, பென் ஸ்டோக்ஸ், ஜோஃப்ரா ஆர்ச்சர், ஜோஸ் பட்லர், இந்த ஒரு 4 பிளேயர் எல்லா டீம்லயும் கடக்கஜம் ஃபாரின் பிளேயர் இருப்பான். அந்த ஃபாரின் பிளேயரை தவிர மீதி இந்த 2 ஃபாரின் பிளேயர் வந்து கொஞ்சம் கம்மியா எடுத்திருப்பாங்க. தட் இஸ் a ratio. உங்களுக்கு அப்படி தெரியுது. Particularly this being the 4th year auction for the same team existing where there are not many. எந்த இந்தியன் சூப்பர் ஸ்டார் இந்த ஆக்ஷன்ல இருந்தாங்க? நேம் ஒன். ஐயோ என்ன கேட்காதப்பா, நான் ஒரு ஃபேன் கேட்டதை நான் உனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். எனக்கு தெரியுது சப்ளை அண்ட் டிமாண்ட். இல்ல மினி ஆக்ஷன்ல நான் சொல்றேன்ப்பா, எப்பவுமே மினி ஆக்ஷன்ல பிரைசஸ் will be a little skewed. ஏன்னா சப்ளை கம்மியா இருக்கும், டிமாண்ட் மோரா இருக்கும். ஏன்னா எல்லா டீமுக்கும் 1-2 ஸ்லாட் தான் ஃபில் பண்ண முடியும். will ஜலத் சக்சேனா get a game this time அப்படின்னு நவாஸ் புதிய வீட்டில் கேக்குறாரு. ஜலத் சக்சேனா கேம் கிடைக்குமாப்பா கிங்ஸ் 11ல? அதான் சொல்லனே, இது பிள்ளையாருக்கு 108 தேங்காய் உடைக்கிற அவர் கிடைக்கணும். ஏன்னா அவர் என் ஃப்ரெண்டோ க்ளோஸ் அக்கௌண்டன்ஸோ கிடையாது. கேள்வி என்ன? உன்ன என்ன கேள்வி கேட்டேன்? ஜலத் சக்சேனா கிடைக்கணும் கிடைக்காதான்னு கேட்டேன். நீ அதுக்கு பிள்ளையார் எதுக்கு எடுத்துன்னு வந்த, தேங்காய் எதுக்கு எடுத்துன்னு வந்த? கேம் கிடைக்குமா கிடைக்காதா? அதுக்காக எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தாரு. கஷ்டம் ஆஷ். அந்த நீங்க காம்பினேஷன் பாத்தீங்கன்னா அவங்க எப்படி எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா, he can also அவர் நிறைய பேர் அவரோட பேட்டிங் எவ்வளவு எக்ஸ்ப்ளோசிவ் நிறைய பேர் நல்ல பேட்டிங் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணா நீங்க 2-in-1 பேக்கேஜ் பண்ணலாம். உயிரை கொடுத்து ஃபீல்டிங்கும் பண்ணுவாரு. பட் ஐ ஸ்டில் ஃபீல் he might not start, but you never know. It's going to be a difficult. What do you think of Raina's comeback this season? How would he perform this season? என்னதான் பார்த்தா இன்னொரு டீம்ல இருக்கிற ஒரு பிளேயர், அவரை பத்தி நான் சொல்ல முடியாது. PDogg நீ சொல்லுப்பா. அதாவது வருஷம் 400 ரன் அடிச்ச ஒரு பிளேயர் அப்படிங்கும் போது அந்த இப்போ ஒரு சிலர் எப்படின்னா டொமஸ்டிக்ல அடிக்கவே மாட்டாங்க, வந்து IPL அடிப்பாங்க. ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு மென்ஷன் நேம். தேர் ஆர் மெனி பிளேயர்ஸ் லைக் தட். இப்ப ரெய்னா எப்படின்னா அப்படி தூக்கத்துல இருந்து எழுப்பினாலும் அந்த மஞ்சள் சட்டையை போட்டா நான் மஞ்சள் சட்டை போட்ட சிங்கம் அப்படின்னு அந்த சின்ன தலை மாதிரி வருவார். ஸோ ஐ எக்ஸ்பெக்ட் him to do well, particularly when he has got a very average SMAT. If the fire will be burning in him and he knows that what is the responsibility he has got, particularly the team what they have got. So I expect him to do well. Right, okay. Final words before we close the show. Thank you for joining us everyone. Enjoy பண்ணிருப்பீங்க நம்புறேன். ஆக்ஷனையும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ரொம்ப என்டர்டெய்னிங்கா இருந்தது. மோஸ்ட் எல்லா டீம்ஸுமே I think they were very happy. They got what they wanted நினைக்கிறேன். ஆனா மோஸ்ட் ஹாப்பி நான் தான். நான் சொன்ன பிளேயர்ஸ் எல்லாருமே வித்து போனாங்கிற ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு.
பிரசனா நீ சொன்ன நிறைய விஷயம் சரியா போலங்கிற சந்தோஷமும் எனக்கு இருக்கு. கமான் ஆஷ், கமான். தேங்க்யூ சிவனேஷ். என்ன பிரசனா, யார் மனசுல யாரு, அவங்களுக்கு என்ன பேரு, அதோட கான்டெஸ்ட் வின்னர் நான் தானே? ஆப்வியஸா. ஏன்னா ஆனஸ்டா சொல்ல நியாயங்கிறது உண்மை. இந்த டொமஸ்டிக் பிளேயரை வந்து இந்த ரிப்பன் பக்கோடா அவர் தான் கால் பண்ணிங்க பாருங்க, அது வந்து பெரிய விஷயம். அவங்களுக்கு கொடுத்தே ஆகணும். தெர் இஸ் நோ செகண்ட். அதே மாதிரி ஆரோன் ஃபின்ச்சும் அன்சோல்டா போவாருன்னு நீங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் கூட ஒரு கிரெடிட்டே கொடுக்க மாட்டேன்றீங்க நீங்க. மேத்யூ வேடு, பிரதீப் மூர்த்தி சொல்றாரு, பிஃபோர் யூ க்ளோஸ் கைண்ட்லி ஆன்சர் ஈசாலா கப்பு நம்தே. பிஃபோர் யூ க்ளோஸ் கைண்ட்லி ஆன்சர் ஈசாலா கப்பு நம்தே. பாரு, கொஸ்டின் மட்டும் தான் படிப்பேன், இதுக்கு பதில் சொல்லாத. ஏன்னா நான் டிசிப்பா, நான் அதெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் ஷோல பதில். தேங்க்யூ so much for joining us. கிளியர்லி ஆக்ஷன் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்ல ஆஷ் வின்னரு. கம்யூனிட்டியில நீங்களே சொல்லுங்க, நிஜமாவே ஃபீல் பண்றீங்களா நான் தான் வின்னர்னு? பிரசன்னாவோட ப்ரெடிக்ஷன்ஸா, அந்த பிரசன்னாவா இல்ல இந்த அஸ்வினா, அந்த ஜிப்பா போட்டவனா, அந்த ராம்போ ராஜ்குமாரா இல்ல இந்த வெள்ளை சட்டை போட்டவனா அப்படிங்கறத நீங்களே சொல்லுங்க கம்யூனிட்டியில. தேங்க்யூ so much for joining us. Hope you all enjoyed the show.